Good evening, everyone. Merry Christmas, blessed Christmas, and a Christ-centered Christmas to all of us. Amen. సో మొట్టమొదటిగా దేవునికి ఎంత కృతజ్ఞత చెల్లించినా కూడా సరిపోదు. ఐఎమ్ సో ఇండెటెడ్, సో గ్రేట్ఫుల్, సో థ్యాంక్ఫుల్ టు ద లార్డ్ ఫర్ బ్రింగింగ్ మీ హియర్ దిస్ ఈవినింగ్. ఎందుకంటే అసలు ఈ ఊర్లో ఉండాలనే ప్లాన్ కూడా మాకు లేదు. బట్ గాడ్ హెస్ బ్రాట్ us here, and just I think the day before Pastor Varun has called me and said you have to come here, and I was not prepared, but I just wanted to be obedient to God's calling. So my name is Kiran Vidyadhar. My full name is Kiran Vidyadhar. My wife Beulah Vidyadhar. So we are from Vizag. We are Vizagites. సో కొత్త వాళ్ళం కాదు. సో కొంతమంది తెలిసిన వాళ్ళు చాలామంది కలవడం కూడా మాకు ఇట్స్ అమేజింగ్ ఆఫ్టర్ అ లాంగ్ టైమ్. సో మేమిద్దరూ కూడా ఆల్దో వీఆర్ బోర్న్ హియర్, వీ బిలాంగ్ టు ఆంధ్ర బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ ఇన్ వన్ టౌన్. మేమిద్దరూ సేమ్ చర్చ్కి వెళ్ళేవాళ్ళం, కలిసి పెరిగాం. బట్ సండే స్కూల్కి నేను వెళ్ళలేదు, తను వెళ్ళింది. So and we got married in 2012. Since then God has been really faithful in our lives. He has built us from scratch. He has grown us. He has intimately knitted us, especially in His presence, and we are thankful for that. And it's been like 6.5 years that we have moved out of Vizag for our professional career. Because of her job, we moved to Thailand, Bangkok, which is quite a contrast. కొంతమంది ఆలోచించినప్పుడు బ్యాంకాక్లో ఉద్యోగం అనే ఆలోచన చాలామందికి వస్తుంది. అది మాకు కూడా వచ్చింది న్యాచురల్గా. బట్ బికాస్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్స్ అట్ దట్ టైమ్ we thought, okay, let's make a move. We haven't planned, but things happened in a snap of a finger. Like she was teaching at that time here in Vizag also. She taught in Timpani for some time. And then she got an offer in Bangkok as a teacher again. So we thought, okay, let's move. But things happened in like maybe 2 weeks. So process anta ayipindi, we had to move. So we didn't have any plans, no fixed plans, no concrete plans. Elli em cheyali endo kuda maaku teliyadu, but we moved. So since then I will not share too much of story, because since then God has been really faithful. I think 2018 August lo మేము మూవ్ అయ్యాం. 2020 COVID we sustained. I was here 9 months, she was 9 months away. So నేను ఇక్కడ తను అక్కడ ఉండడం, ఆ 9 months కూడా we were separate, and that is the time God has, like, He has put us in a cocoon, and like He built us really strong. Those 9 months were very important in our life. But after 2.5 years we thought we will come back. No, this is not the place we have to be, because we had a lot of self struggle. మాలో మేము ఎంతో స్ట్రగుల్ అయిపోయిన పరిస్థితులు, ఆలోచనలు. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఇక్కడ పెరిగాం, మన చర్చ్, మన సంఘం, మన ఫ్యామిలీస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అనే ఆలోచనతో we were struggling inside. It's a personal struggle we had, but God sustained us, and it's been 6.5 years. We can't believe it. So professional wise మేమిద్దరూ ప్రస్తుతానికి we are still working there. I have also started working in Bangkok, Thailand, for a Thailand company. I work in the recruitment side. I've been in the recruitment side for close to 12 years now. So I'm in the recruitment side, recruiting for several industries across Southeast Asia, Thailand being our head office. And recently we just made a very critical decision also in our family. It's been 12 years we got married, but there are some very vital decisions that we need to take. So it's just been a month or so that she took a break from her job. So she is having the best time of her life right now, not working, relaxing, having her own time. So professional wise we are going to go back to Bangkok on the 2nd of Jan. So మేము ఇక్కడ ఓన్లీ ఒక 2 weeksకి వచ్చాము to spend time with family and friends and church. So God has given this unexpected but very amazing opportunity. I believe God is going to minister to each one of us, including myself. So thank you for your very warm invitation, and thank you for welcoming us here. Thank you. Praise God. Thank you for the spirit-filled worship. I believe, how many of us believe God's presence is here? దేవుని సన్నిధి ఇక్కడ ఉందని ఎంతమంది నమ్ముచున్నారు? ఆమేన్. ఖచ్చితంగా మనం ఇక్కడికి రాకముందే దేవుని సన్నిధి ఉంది. ఎందుకంటే God has promised His presence everywhere, not just in this place but everywhere. Amen.
జస్ట్ as a part of the introduction ఇందాక నేను I didn't mention that because I wanted to mention it now. So what we are doing apart from working and professional wise, దేవుడు ఎంతో నమ్మదగినవాడు, అవునండి. Yes, God is very, very faithful, but we have been very unfaithful in many a times. ఎన్నోసార్లు మనం అపనమ్మకాన్ని, అవిశ్వాసాన్ని చూపించిన సార్లు ఎన్నో ఉంటాయి. బట్ గాడ్ హ్యాస్ ఆల్వేస్ బీన్ ఫెయిత్ఫుల్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్. ఐ మీన్ దానికి సాక్ష్యం అందరూ చెప్పగలరు. ఒకరికి మైక్ ఇస్తే ఐ డోంట్ నో హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్. సో అవర్ గాడ్ ఈస్ ఫెయిత్ఫుల్ ఆల్వేస్. మా జీవితాల్లో కూడా అదేవిధంగా దేవుడు ఎంతో నమ్మకంగా పనిచేస్తూనే వచ్చారు. మేమైతే ఉద్యోగ నిమిత్తం అక్కడికి వెళ్ళామేమో కానీ, బ్యాంకాక్, థాయిలాండ్, బట్ గాడ్ ఈస్ వెరీ డిఫరెంట్ అండ్ అమేజింగ్ ప్లాన్స్. అద్భుతమైన ప్లాన్స్ ఆయన కలిగి ఉన్నారు. సో మేము అక్కడ ఇప్పుడు అసోసియేట్ అయిన చర్చ్ కూడా ఇట్స్ కాల్డ్ ఎవాంజలికల్ చర్చ్ ఆఫ్ బ్యాంకాక్. ఇట్స్ అన్ అమెరికన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్. ఆల్మోస్ట్ 60 డిఫరెంట్ కంట్రీస్, నేషనాలిటీస్ నుంచి అక్కడ అటెండ్ అవుతారు. ఆల్మోస్ట్ ఒక 1,500 పీపుల్ ఎవ్రీ సండే 2 సర్వీసెస్లో అటెండ్ అవుతారు. సో ద ప్రివిలేజ్ గాడ్ ఇస్ గివెన్ అస్ దేర్ ఇస్ దట్ వీఆర్ నౌ అ పార్ట్ ఆఫ్ డిసైప్లింగ్. వీఆర్ ఇన్ ద డిసైపుల్షిప్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్. సో మేమిద్దరూ కూడా చర్చ్ తరపున వీ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 5 to 6 డిసైపుల్షిప్ కోర్సెస్. సో ఆ కోర్సెస్లో మేము పాలుభాగస్తులుగా ఉండి వీఆర్ ట్రైనింగ్, వీఆర్ బీన్ పార్ట్ ఆఫ్ లీడింగ్ ద స్మాల్ గ్రూప్స్. ఈ విధంగా మేము దేవుని పరిచర్యలో కొనసాగడానికి, పాలుభాగస్తులుగా ఉండడానికి దేవుడు అవకాశం ఇచ్చాడు. అసలు దిస్ ఈస్ బియాండ్ అవర్ ఇమాజినేషన్, అండ్ గాడ్ హెస్ బీన్ రియలీ ఫెయిత్ఫుల్. హీస్ బీన్ యూజింగ్ అస్, హీస్ బీన్ బ్లెస్సింగ్ అస్, హీస్ బీన్ హెల్పింగ్ అస్ టు గ్రో. ఆయన వాక్యంలో ఎక్కువగా ఎదగడానికి మాకు ఎంతగానో ఆయన అవకాశాన్ని ఇచ్చారు. ఎందుకంటే అలాంటి ప్రదేశానికి వెళ్ళినప్పుడు మనకి అక్కడ సంఘం ఉంటుందా అనే ఆలోచన కూడా మనకు రాదు. ఎందుకంటే ఇట్స్ టోటలీ ఎ డిఫరెంట్ సినారియో. మనం బయట ఉండి ఆలోచిస్తే అసలు బ్యాంకాక్ అనే ఊరికి దాని యొక్క పిక్చరే డిఫరెంట్. బట్ గాడ్ హ్యాస్ అమేజింగ్ ప్లాన్స్. మేము వెళ్ళే చర్చ్ కూడా ఇట్స్ అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి ఇట్స్ మోర్ దెన్ 50 years నౌ. కెన్ యూ బిలీవ్ ఇట్? వీ కెనాట్. బట్ మనం అనుకుంటామేమో బయట ఉండి దేవుడే కార్యం చేయట్లేదు, ఏంటి ఈ ప్లేస్ ఎలా ఉంది, ఏంటి దేశం ఎలా ఉందని. కానీ గాడ్ ఈస్ ఆల్వేస్ అట్ వర్క్. ఐ మీన్ దేవుడు ప్రతి వ్యక్తిలో వ్యక్తిగతంగా పని చేస్తూనే ఉంటాడు. ఐ మీన్ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, అండ్ ఐ థ్యాంక్ గాడ్ ఎస్పెషలీ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. ఈ అవకాశాన్ని బట్టి కూడా దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తూ, అలాగే పాస్టర్ వరుణ్ గారికి కూడా ఐఎమ్ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్. మరి ఆయన థాట్స్లోకి నేను వచ్చాను. ఐ డెఫినెట్లీ బిలీవ్ దిస్ ఈస్ గాడ్స్ ఇంటర్వెన్షన్ అండ్ గాడ్స్ అపాయింట్మెంట్. సో దేవుడు ఉద్దేశించి ఈ సమయాన్ని ఆయన నిర్ణయించి నన్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు. ఐ థ్యాంక్ గాడ్, ఐ థ్యాంక్ పాస్టర్ వరుణ్ గారు, అండ్ ఐ థ్యాంక్ ఆల్ ద చర్చ్ మెంబర్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వెల్కమింగ్ అస్. నేను కొత్త విషయాలు ఏం చెప్పను, ఎందుకంటే మన అందరూ క్రైస్తవులని నమ్ముతున్నాను. ఐ మీన్ సో కొత్త విషయాలు నేను చెప్పలేనేమో కానీ, బట్ మేబీ దీస్ విల్ బి రిమైండర్స్ ఫర్ అస్. ఐ మీన్ ఇవి జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి, గుర్తు చేసుకోవడానికి చాలా విషయాలు మనకున్నాయి. ఎందుకంటే వీఆర్ ఇన్ ఎ వెరీ వెరీ స్పెషల్ సీజన్ ఆఫ్ క్రిస్మస్, అండ్ ద రీజన్ ఫర్ ది సీజన్ ఈజ్ క్రైస్ట్. ఐ మీన్ క్రీస్తు ఈ సీజన్కి, ఈ కాలానికి కారణం ఉన్నాడని మనం ఖచ్చితంగా నమ్ముతున్నాం. సో డెఫినెట్గా ఇది కొత్త విషయం అయితే కాదు, కానీ సంథింగ్ దట్ గాడ్ హెస్ పుట్ ఇన్ మై హార్ట్, అండ్ సంథింగ్ దట్ ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్, ఆర్ నేను నేర్చుకున్నది ఆత్మీయ జీవితంలో వాక్యం పట్ల ఆయన నాకు ఇచ్చిన ఆసక్తిలో, నేను ప్రయాణించిన ఆ ప్రయాణంలో, ఆయన నాకు ఇచ్చిన ప్రయాణంలో నేర్చుకున్న విషయాలు మాత్రమే పంచుకోవాలని ఈ సాయంకాలం నేను ఆశపడుతున్నాను. నేను కొద్దిగా ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు రెండు కలిపి చెప్తాను. ఐఎమ్ నాట్ 100% ఫ్లూయెంట్ ఇన్ తెలుగులో. అంటే నా ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు కాదు, సెకండ్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు కాదు, థర్డ్ లాంగ్వేజ్ కూడా తెలుగు కాదు. సో తెలుగు ఎప్పుడు నా స్కూలింగ్లో లేదు, కాబట్టి నేను తెలుగు అంత స్పష్టంగా మాట్లాడలేను. బట్ ఐ విల్ ట్రై టు పుట్ యాజ్ మచ్ ఆఫ్ తెలుగు వర్డ్స్ as possible. ఇందాక మనం సామ్ చదివాం, Psalm 32:8. I didn't know this, I had to lead the psalm reading, but దేవుడు ఎందుకు అది ఇచ్చాడో ఐ డోంట్ నో. ఇట్స్ సమ్వేర్ రిలేటెడ్ టు వాట్ ఐ హ్యావ్ థాట్ ఐ విల్ షేర్ టు నైట్. ఈరోజు రాత్రి నేను ఏం పంచుకోవాలనుకున్నా దాని రిలేటెడ్గానే దేవుడు ఖచ్చితంగా సామ్లో కూడా చూపించాడు.
ఒకసారి తీద్దాం 32వ దావీదు కీర్తన. నాకు ఎవరైనా తెలుగులో చదవడానికి సహాయం చేస్తే ఇట్ విల్ బి రియలీ రియలీ హెల్ప్ఫుల్. 32 5వ వచనం చదువుదాం. 32 5వ వచనం చదువుదాం అండి. చాలు, థ్యాంక్ యూ. ఇంగ్లీష్లో ఏముందంటే ఫైనలీ ఐ కన్ఫెస్డ్ ఆల్ మై సిన్స్ టు యూ. నా పాప దోషమునే నేను ఒప్పుకొని ఉన్నాను అనే మాటని మనం వింటున్నాం. దావీదు భక్తుడు, ఆయన వెళ్ళిన ప్రయాణం మనకు తెలుసు, మనకు బాగా పరిచయం. ఎందుకంటే సామ్స్ అనేది చాలా ఈజీ, మనం చాలా చదువుతాం కాబట్టి ఆయన లైఫ్ని కూడా మనం బాగా స్టడీ చేసి ఉండుంటాం. సో దావీదు భక్తుడు వెళ్ళిన ఆయన జీవితం అంతటిని మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎన్ని కష్టాలు గుండా ఆయన వెళ్ళాడో, ఆయన ఎంత పాప జీవితంలో కూడా ఉన్నాడో మనకు తెలుసు. కాబట్టి ఆయన ఉన్న స్థితికి హీఈస్ కన్ఫెసింగ్ దట్ ఫైనలీ ఐ కన్ఫెస్ అంటే చాలాసార్లు ట్రై చేశాడు కానీ మేబీ హీ కుడెంట్ కన్ఫెస్ ఆర్ హీ కుడెంట్ కమ్ బ్యాక్ టు గాడ్, బట్ హీ సేస్ ఫైనలీ ఐ కన్ఫెస్. ఈ మాటను నేను ఎందుకు తీసుకున్నానంటే ఈరోజు మనం ధ్యానించబోయే వాక్య భాగం ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద బుక్ ఆఫ్ హోసేయా. సో హోసేయా మనందరికీ తెలుసనే నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను. ఫ్రమ్ ద హీబ్రూ ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్లో, హీబ్రూ ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్లో తనాక్ అంటే అందులో చాలా ఉంటాయి, బట్ Hosea is the first prophet that God has called among the 12 minor prophets if we see in the Old Testament. 12 ప్రవక్తలు మనం చూస్తాం, 12 మంది ప్రవక్తలు ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్లో, హోసేయా మొదలుకొని మలకాయి. సో హోసేయా is the first minor prophet that we see. దేవుడు చాలా గొప్ప పిలుపునిచ్చాడు హోసేయాకి. హీ యాక్చువల్లీ ఆయన ఎప్పుడు ఆయన లైఫ్ ఉంది అని మనం ఆలోచిస్తే ఇజ్రాయెల్ దేశం డివైడ్ అయిపోయింది. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డివైడెడ్ ఇంటూ సదర్న్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ జూడా అండ్ ద నార్దర్న్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్. సో ఇజ్రాయెల్ విడిపోయిన సమయంలో హోషేయా అక్కడ ఉన్నాడు. అదే సమయంలో హోషేయాని దేవుడు పిలుచుకున్నాడు. ఎందుకు పిలుచుకున్నాడు అంటే చాలా గొప్ప ఉద్దేశం దేవుని కలిగి ఉన్నాడు ఆయన పిలుచుకోవడంలో. ఎందుకు ఆయన పిలుచుకున్నాడు అంటే హీ వాంటెడ్ టు కాల్ హోషేయా టు గివ్ అ మెసేజ్ టు ఇజ్రాయెల్. ఇజ్రాయేల్కి ఒక మెసేజ్ని పంపించడానికి హోసేయాని పిలుచుకున్నాడు. ఇదే కదా మనం ప్రవక్తలు అందరి దగ్గర చూస్తాం. ఈ 12 మంది ప్రవక్తలు కూడా ఇదే చేశారు. ద సేమ్ జాబ్ వాజ్ అసైన్ టు ఆల్ దిస్ 12, బట్ హోసేయా వాజ్ ద ఫస్ట్ వన్ దట్ వీ సీ ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్. హోసేయా మొట్టమొదటి ఆ ప్రవక్త, మైనర్ ప్రాఫిట్. సో హోసేయాని పిలుచుకున్న ఆ సందర్భం మనం చూడాలి. ఫస్ట్ సందర్భం కాంటెక్స్ట్ చూస్తేనే మిగతాది మనకు అర్థమవుతుంది. కాంటెక్స్ట్లో బయటకు వెళ్ళిపోతే we will lose everything, right? We will go into a very wrong understanding, wrong interpretation of words. So the context నేను మీకు ఇచ్చి ముందుకు కొనసాగాలని ఆశపడుతున్నాను. The context is Hosea lived in the reign of the king Jeroboam II. So ఇది ఇజ్రాయెల్ విడిపోయింది. The southern kingdom of Judah and the northern kingdom of Israel విడిపోయి ఇశ్రాయేలీయులు చాలా ఘోరమైన పరిస్థితిలో ఉన్న సమయంలో దేవుడు హోసేయాని పిలుచుకున్నాడు. సో హోసేయాని పిలుచుకొని ఆయన చాలా ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ ఇవ్వాలని ఆశపడ్డాడు. అండ్ హోసేయాని పిలుచుకున్న పిలుపు కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. మిగతా ప్రవక్తలు మనం చూస్తే దే ఓన్లీ గివ్ ఎ మెసేజ్. దేవుడు ఏం చెప్పమంటున్నాడో అది చెప్పడానికే ప్రవక్తలు అందరూ కూడా చూస్తారు. అలాగే వాళ్ళు పిలుచుకున్నాడు కూడా దేవుడు. కానీ హోసేయా హ్యాస్ ఎ వెరీ యునీక్ కాలింగ్. హోసేయా హ్యాస్ బీన్ ఎ వెరీ యునీక్ ప్రాఫిట్ ఇన్ ద వే, ఎందుకంటే హోసేయాని ఆయన లైఫ్లో ఆ పరిస్థితులు గుండా పంపించి ఆయనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఇజ్రాయెల్కి నువ్వు ఈ వార్తను ఇవ్వాలి అని దేవుడు పిలిచాడు. దట్స్ అ వెరీ రిమార్కబుల్ కాలింగ్. యాక్చువల్గా అంటే ఇప్పుడు మనల్ని ఎవరైనా ఏదైనా పరిస్థితులకు పిలిచి ఈ పరిస్థితులు అనుభవిస్తూ ఇంకొకరికి చెప్పాలి అన్నప్పుడు ఇట్స్ అ గ్రేట్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అది ఎందుకంటే అలా నేర్చుకుంటూ ఉన్నప్పుడు మనం ఎన్నో ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తాం, ఎన్నో హర్డిల్స్ ఫేస్ చేస్తాం, ఎన్నో ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తాం, ఎన్నో టెంప్టేషన్స్ ఫేస్ చేస్తాం. ఇవి మనమే ఎదుర్కోలేనప్పుడు ఇంకొకరికి ఎలా చెప్పగలం? హోసేయా అంత ఇబ్బందికరమైన అంత క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్లో పిలువబడ్డాడు. సో హోసేయాస్ కాలింగ్ ఈజ్ వెరీ డివైన్ కాలింగ్.
సో హోషేయ ఎంత గందరగోళంలో ఆయన పిలువబడి, ఎప్పుడైతే రాజ్యం విడిపోయిందో, నార్త్ అండ్ సౌత్ కింగ్డమ్స్గా విడిపోయాయో, యూదా అండ్ ఇశ్రాయేల్గా విడిపోయాయో, గాడ్ కాల్స్ హోషేయ టు గివ్ ఎ మెసేజ్ టు ఇస్రాయలైట్స్, బికాజ్ ఇస్రాయలైట్స్ ఆర్ గాడ్స్ చిల్డ్రన్. దేవుడు పిలుచుకున్న ప్రజలు కదా ఇశ్రాయేలు. సో వాళ్ళకి ఒక మెసేజ్ ఇవ్వడానికి, వాళ్ళకి ఒక కాల్ టు కమ్ బ్యాక్ ఇవ్వడానికి, మీరు తిరిగి రండి నా దగ్గరికి అని దేవుడు పిలుపునివ్వడానికి, మెసేజ్ని ఇవ్వడానికి హోషేయని పిలుచుకున్నారు. సో హోషేయ ఆయన పిలుచుకున్న పిలుపు కూడా మనం చూస్తే, వీల్ టర్న్ అవర్ బైబిల్స్ టు ద బుక్ ఆఫ్ హోషేయ చాప్టర్ 1 వర్స్ 2 చదువుదాం. 2వ వచనం చదువుదాం. మొదటి అధ్యాయం 2వ వచనం. రెండో వచనం. చాలండి. పిలవగానే దేవుడు మొట్టమొదటి మాట హోషేయకి ఏం చెప్తున్నాడంటే, వ్యభిచారంలో ఉన్న స్త్రీని పెళ్లి చేసుకోమంటా అన్నాడు. అంటే హీఈస్ కంపేరింగ్ హియర్ ఇస్రాయల్ టు ఎ ప్రాస్టిట్యూట్ ఉమెన్. కంపారిజన్ మొదలైపోయింది అప్పుడే. ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ గాడ్ ఈజ్ స్పీకింగ్ టు హోషేయ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ సంబడీ టు హ్యాండిల్. ఆ పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడం చాలా 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 కష్టం ఒక మనిషిగా. కానీ హోషేయకి దేవుడు పలుకుతున్న ఫస్ట్ మాటే, వెన్ ద లార్డ్ ఫస్ట్ బిగాన్ స్పీకింగ్ టు ఇస్రాయల్ త్రూ హోషేయ ద్వారా ఇస్రాయల్కి మాట్లాడుతున్న మాట, గో అండ్ మ్యారీ ఎ ప్రాస్టిట్యూట్. హౌ ఇస్ ఇట్ ఈవెన్ పాసిబుల్? అసలు మన ఆలోచనలో కూడా అది రాదు. అలా ఎవరైనా చెప్పినా కూడా వాళ్ళని మనం వెంటనే వి విల్ రిజెక్ట్ దెమ్. వాళ్ళు చెప్పిన మాట కూడా మనం పట్టించుకోం. బట్ హోషేయ హ్యాస్ టు స్టాండ్ దేర్. అంత మాత్రమే కాదు, అదే వచనంలో మనం చూస్తాం, దట్ షీ విల్ కన్సీవ్ చిల్డ్రన్. ఒక వేశ్యతో పిల్లలు తనకు కలుగుతారని హోషేయ కూడా చెప్తా ఉన్నాడు. ఎంత ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి హోషేయకి, ఎంత ఇంపాసిబుల్ సిచ్యువేషన్ హోషేయకి. ఇలాంటి కాలింగ్ ఎవరికైనా వస్తే ఏం చేయగలుగుతాం? ఈ రోజుల్లో అలాంటి కాలింగ్ ఎవరికైనా వస్తే ఏం చేయగలుగుతాం? నథింగ్. వీ విల్ జస్ట్ స్టెప్ బ్యాక్, గో బ్యాక్. సో హోషేయకు వచ్చిన అంత ఆ డివైన్ కాలింగ్ని ఆయన అర్థం చేసుకోవడం కూడా చాలా కష్టమే. ఒక మనిషిగా అటువంటి కాలింగ్ని అర్థం చేసుకోవడం కూడా చాలా చాలా కష్టం. కింద భాగం కూడా మనం చదువుదాం. 3వ వచనం చదువుదాం. చాలండి. సో వీఆర్ ఆల్సో సీయింగ్ దట్ గోమర్ని ఆయన పెళ్లి చేసుకున్నాడు. గోమర్ ఈజ్ ద ప్రాస్టిట్యూట్ ఉమెన్. వైశ్య అనే స్త్రీ, ఆవిడని పెళ్లి చేసుకున్నాడు హోషేయ. పెళ్లి చేసుకొని స్టార్టెడ్ హ్యావింగ్ చిల్డ్రన్. మొట్టమొదటిగా కుమారుడు పుట్టాడు. ది నేమ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ నేమ్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ బిబ్లికల్ టర్మ్స్. మనకు కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమే, కానీ ఒక్కొక్కసారి మనం మిస్ అయిపోతాం, రైట్? సో దేవుడు ఇచ్చిన పేర్లు కూడా మనం చూసేది ఆర్ వెరీ 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 యూనిక్ అండ్ వెరీ మీనింగ్ఫుల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బిబ్లికల్ ప్రాఫెసీస్. ఇక్కడ మొదటి కుమారుడికి ఇంగ్లీష్లో జెజ్రీల్ అని ఉంది. జెజ్రీల్ మొదటి అధ్యాయం 4వ వచనంలో మనం చూస్తే ఆ పేరును చూడగలుగుతాం. జెజ్రీల్ అనే మాటకి అర్థం గాడ్ విల్ ప్లాంట్ ఆర్ గాడ్ విల్ సో. దేవుడు విత్తుతాడు అని ఆ పేరుకి అర్థం అంట. ఎంత మీనింగ్ఫుల్ నేమ్. కానీ మేబీ హోషేయకి గోమర్కి అర్థమైందో లేదో కూడా మనకు తెలియదు. ఎందుకు ఆ పేరు దేవుడు ఇచ్చాడో కూడా మనకు తెలియకపోవచ్చు. బట్ గాడ్ హ్యాస్ ఎ మీనింగ్ బిహైండ్ వై హీ వాంటెడ్ టు నేమ్ దేర్ ఫస్ట్ సన్ గాడ్ విల్ ప్లాంట్. దేవుడు విత్తుతాడు, దేవుడు నాటుతాడు అని దానికి అర్థం. రెండో చిల్డ్రన్ కూడా, రెండో పిల్లలు కూడా వాళ్ళు కలుగుతారు. మొదటి అధ్యాయం 6వ వచనంలో మనం చూసినప్పుడు రెండోది కుమార్తె, ఇట్స్ ఎ డాటర్. రెండో కుమార్తె పేరు లో రుహమా.
దీని యొక్క అర్థం ఏంటంటే నాట్ లవ్డ్. ఏంటో కంప్లీట్గా మార్చాడు దేవుడు. తెలుగులో ఏముందండి ఆ పేరు? సేమ్, లో రుహమా. సో ఫస్ట్ సన్ పేరేమో జజ్రీల్ అని ఇచ్చాడు. దానికి అర్థం గాడ్ విల్ ప్లాంట్, అంటే దేవుడు విత్తుతాడు, నాటుతాడు. సెకండ్ కుమార్తెకు వచ్చేసరికి లో రుహమా, నాట్ లవ్డ్, అంటే ప్రేమించదగింది కాదు. అదేంటి అంత వ్యత్యాసం? అర్థమై ఉండేది కాదేమో వాళ్ళిద్దరికీ కూడా. అలాగే మనం థర్డ్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళకి 1వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో మనం చూస్తాం. ద థర్డ్ ఈజ్ సన్ అగైన్. ఫస్ట్లో సన్ చూసాం, అగైన్ థర్డ్ ఈజ్ సన్. ఈ కుమారుడి పేరు లో అమీ. లో అమీ, దీస్ ఆర్ ఆల్ హీబ్రూ నేమ్స్. సో లో అమీ. లో అమ్మీ అనే మాటకి అర్థం నాట్ మై పీపుల్, నా జనాంగం కాదు అని చెప్తున్నాడు క్లియర్గా దేవుడు. ఎంత క్లియర్ మెసేజ్ దేవుడు హోసియా లైఫ్ నుంచి చూపిస్తున్నాడు చూడండి. ఎంత క్లియర్ మెసేజ్. మొదట ఐ విల్ ప్లాంట్ ఆర్ గాడ్ విల్ ప్లాంట్, గాడ్ విల్ సో అని చెప్తున్నాడు మొదటి కుమారుడితో. రెండో కుమార్తెతో నాట్ లవ్డ్, ప్రేమించదగింది కాదు అని చెప్తున్నాడు. రెండో కుమారుడు లో అమీ, నాట్ మై పీపుల్, నా జనాంగం కాదు అని చెప్తున్నాడు. గాడ్ ఈజ్ బీయింగ్ వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ గివింగ్ ద మెసేజ్. ఎంతో సూటిగా దేవుడు ఇశ్రాయేల్కి హోసియా ద్వారా మెసేజ్ని ఇస్తూ ఉన్నాడు, వార్తనిస్తూ ఉన్నాడు. అండ్ ఈవెన్ త్రూ ద చిల్డ్రన్ గాడ్ ఈజ్ గివింగ్ ద మెసేజ్. ఎంత బలమైన మెసేజ్ అది. బికాజ్ గాడ్ వాంట్స్ టు గివ్ దిస్ మెసేజ్ బికాస్ ఆఫ్ ద కండిషన్ దట్ ఇజ్రాయెల్ ఈస్ ఇన్. ఇజ్రాయెల్ ఉన్న ఆ పరిస్థితి, ఇజ్రాయెల్ ఉన్న ఆ స్థితిని బట్టి దేవుడు ఈ మెసేజ్ ఇస్తూ ఉన్నాడు. మనం బైబిల్ అంతా చూసినప్పుడు దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, రైట్? బైబిల్ అంతా ఒకటే. అంతా ఒకటేనండి? ఒకటే బుక్కా బైబిల్? రెండా? ఒకటే. షూరా? టూవా? లైక్ యూ కెన్ సే తప్ప రైట్ అనేది ఏం లేదు, నో జడ్జ్మెంట్. బైబిల్ ఒకటా, 2 బుక్లా? ఒకటే. మెజారిటీ ఒకటే చెప్తున్నారా? ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. సో బైబిల్ అంతా ఒకటే బుక్, అయితే 2 భాగాలుగా ఇచ్చారు కదా. సో ద వన్ బైబిల్లో ఉన్న ఒక్క మెసేజ్ని ఒక లైన్లో, సెంటెన్స్లో చెప్పాలంటే ఎలా చెప్తాం? దేవుడు ప్రేమమయుడు. ఇంకా దేవుడు అంటేనే మనకు ప్రేమ గుర్తు వస్తుంది ఫస్ట్. వెరీ నైస్, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సిస్టర్. బైబిల్ని ఒక సెంటెన్స్లో మనం పూర్తి చేయాలి. దిస్ ఈస్ ద మెసేజ్ ఆఫ్ బైబిల్ అంటే ఏం చెప్పగలుగుతాం? చాలా సీనియర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ, నేను చాలా చిన్నవాడిని. బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు నో. John 3:16, for God so loved the world. Okay. Planning about his people. వాళ్ళ ప్రజల కోసం ప్లానింగ్ అంతా, అంటే వాళ్ళని అలాగే తిరిగి తీసుకురావాలని, రెస్టోర్ చేయాలని. ఎక్సలెంట్. నాకు వచ్చిన ఆ సెంటెన్స్ ఏంటి అంటే, దేవుడు బికాజ్ వీ నో క్రియేషన్, కర్స్, కాన్సిక్వెన్స్, ఇవన్నీ మనకు తెలుసు కదా. చాలా ఉంటాయి. సీతో నాకు ఎందుకో మొన్న అలా ఆలోచిస్తుంటే ఒక 10-12 వర్డ్స్ వచ్చేసాయి. అంటిల్ ద క్రాస్ అండ్ కమ్ బ్యాక్, ఇవన్నీ వచ్చేసాయి నాకు. సో వెన్ ఐ వాజ్ థింకింగ్ అబౌట్ దిస్, బైబిల్ ఒక సెంటెన్స్లో ఎలాగ మనం పూర్తి చేయగలం అంటే, ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ గాడ్ హ్యాస్ ప్రామిస్డ్ దట్ హీ విల్ కాంకర్ డెత్, మరణాన్ని జయిస్తానన్నాడు. ఇన్ ది న్యూ టెస్టమెంట్ హీ షోడ్ హౌ హీ కాంకర్డ్ డెత్. దట్స్ ద హోల్ మెసేజ్ ఆఫ్ ద బైబిల్. మన ఎనిమీ ఎవరు? మనం దేనికి ఎక్కువ భయపడతాం? అమ్మో రేపు ఏమవుద్దో, రేపు నా పని అయిపోయింది, నా పని అయిపోతే నా కుటుంబం పరిస్థితి ఏంటి, నా పిల్లల పరిస్థితి ఏంటి, ఇదే కదా మన భయం. సో గాడ్ హ్యాస్ కాంకర్డ్ ది అల్టిమేట్ ఎనిమీ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్. God promised in the Old Testament that he will conquer death. In the New Testament, he showed how he did it through his son. And that is why we are celebrating today. Amen. Because ఆయన మరణాన్ని జయించాడు కాబట్టి ఈరోజు మనం ఆ విజయాన్ని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. సో నాకు ఎప్పుడు కూడా వ్యక్తిగతంగా వెన్ ఐ థింక్ ఆఫ్ క్రిస్మస్, నేను క్రిస్మస్ ఒక్కటే గుర్తు చేసుకోలేను. ఇట్ డజంట్ గివ్ మీ అ మీనింగ్, అ ఫుల్ మీనింగ్, అ కంప్లీట్ మీనింగ్.
ఐ హ్యావ్ టు థింక్ ఆఫ్ ద క్రిబ్. అంటే ఆ బేబీ ఏమంటుందని తెలుగులో, మేయించాడు. క్రిబ్ అంటే ఉయ్యాల, బేబీని అప్పుడే పుట్టిన బేబీని వేస్తాం, క్రిబ్. ఆ క్రిబ్ని గుర్తు చేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా క్రిస్మస్లో. అండ్ ఐ హ్యావ్ టు థింక్ ఆఫ్ ద క్రాస్. ఐ హ్యావ్ టు థింక్ ఆఫ్ హిజ్ రిజరక్షన్ విచ్ ఇస్ కమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ డెత్. ఈ మూడు గుర్తు చేసుకోకపోతే నాకు క్రిస్మస్ యొక్క మీనింగ్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఆయన మనలాగే బేబీలా పుట్టాడు. ఒకవేళ బేబీలా ఉండిపోయి ఉంటే వాట్ ఈస్ ద యూజ్? ఆయన మనలాగే ఎదిగాడు, కానీ బట్ హిజ్ లైఫ్ ఈజ్ టోటలీ డిఫరెంట్. హిజ్ లైఫ్ ఈజ్ ప్యూర్, హిజ్ లైఫ్ ఈజ్ హోలీ. హీ లివ్డ్ అన్ ఎగ్జాంపులరీ లైఫ్. మాదిరికరమైన జీవితాన్ని ఆయన జీవించి చూపించాడు. And he took the cross. He took the payment for us. He paid the payment for us. And he rose again. He came back. సో క్రిస్మస్ అన్నప్పుడు నాకు ఎప్పుడు కూడా ఈ మూడు క్రిస్మస్ ఒకటే కాదు, ఈస్టర్కి వెళ్ళినా కూడా అంతే, గుడ్ ఫ్రైడేకి వెళ్ళినా కూడా అంతే. ఏమో ఇంకా వేరే దేంట్లో అయినా మేము ఆ ఒక్క ఇన్సిడెంట్ గుర్తు చేసుకుంటామేమో, కానీ ద లైఫ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అని మనం గుర్తు చేసుకున్నప్పుడు ఐ ఆల్వేస్ థింక్ అబౌట్ జీసస్ బీయింగ్ ప్రామిస్డ్, Jesus coming as a child, Jesus living, dying on the cross and coming back. సో ప్రతి క్రైస్తవ పండగ అనుకుంటామో లేకపోతే ఆచారం అనుకుంటాం, ఏమనుకుంటాం కానీ, బట్ వీ హ్యావ్ గుడ్ ఫ్రైడే, ఈస్టర్ అండ్ క్రిస్మస్. ఈ మూడే కదా మనకున్నవి. ఈ మూడిట్లో ఖచ్చితంగా నాకైతే వ్యక్తిగతంగా అన్నీ గుర్తు చేసుకోవాలంటేనే నాకు ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఉంటుంది. ఏ ఒక్కటి నేను మిస్ చేసుకున్నా ఐ డోంట్ సీ ద మీనింగ్ అండ్ కంప్లీట్నెస్ ఆఫ్ వాట్ క్రైస్ట్ హస్ డన్ ఫర్ అస్. సో విల్ కమ్ బ్యాక్. సో వీఆర్ లుకింగ్ యాట్ హోసియా జీవితం ద్వారా దేవుడు ఎలాగా మెసేజ్ని ఇస్తున్నాడు ఇశ్రాయేలీయులకి. హోసియా ద్వారా మాత్రమే కాదు, హోసియాకి గోమర్కి పుట్టిన పిల్లల ద్వారా కూడా ఆయన మెసేజ్ ఇస్తూనే ఉన్నాడు. హీ సేయింగ్ దట్ ఐ విల్ ప్లాంట్ ఇన్ 1:4 జెస్రీల్ యొక్క మీనింగ్ గాడ్ విల్ ప్లాంట్. దేవుడు విత్తుతాడు లేదా నాటుతాడు. లో రుహమా కూతురి పేరు, నాట్ లవ్డ్, ప్రేమించబడదగినది కాదు. లో అమ్మీ, నాట్ మై పీపుల్, నా జనాంగం కాదు అంటున్నాడు. ఎందుకు ఆ మాటలు అంటూ ఉన్నాడంటే ఇశ్రాయేలీయుల యొక్క కండిషన్, వాళ్ళ రెబెలియస్ నేచర్, ఎంత వ్యతిరేకంగా దేవునికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారో, ఎంత అవిధేయతని చూపిస్తున్నారో, ఆ పరిస్థితిని బట్టి, ఆ కండిషన్ బట్టి దేవుడు వాళ్ళ పిల్లలకు కూడా ఈ పేర్లను ఇచ్చాడు. దట్ హీ షోయింగ్ ద మెసేజ్, మీరు ప్రేమించదగిన వారు కాదు, మీరు నా ప్రజలు కాదు అని దేవుడు సూటిగా చెప్తా ఉన్నాడు హోసియాతో. విచ్ ఇస్ సో డిఫికల్ట్ టు టేక్. చాలా కష్టం అది తీసుకోవడం. బట్ వెన్ యూ లుక్ అట్ ఇస్రాయేల్ ప్రజలు మనం చూసినప్పుడు ఎవ్రీ టైమ్ దే ర్యాన్ ఆఫ్టర్ గాడ్ ఫర్ ద రివార్డ్. ఎవ్రీ టైమ్ దే ర్యాన్ ఆఫ్టర్ గాడ్ ఫర్ బెనిఫిట్. ఎవ్రీ టైమ్ దే ర్యాన్ ఆఫ్టర్ గాడ్ ఫర్ సమ్ గిఫ్ట్ ఆర్ సమ్ మిరకిల్. అది జరిగిపోయిన వెంటనే సిట్ బ్యాక్, రిలాక్స్, మన లైఫ్ మందే అన్నట్టే బిహేవ్ చేశారు. మన ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో అంతా అదే చూస్తాం. ఈవెన్ టిల్ డేట్ వీ సీ ద సేమ్ విత్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్. సో ఎప్పుడు బైబిల్లో మనకి ఇశ్రాయేలు అనగానే దేవుని ప్రజలు అంటే విశ్వాసులుగా మనమే. సో ఆల్వేస్ వెన్ వీ అప్లై, ఇట్ ఈస్ అస్ ఇండివిజువలీ దట్ వీ ఇంప్లై గాడ్స్ వర్డ్ టు. సో మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేసినప్పుడు గాడ్స్ వర్డ్ని, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు గాడ్స్ వర్డ్ని, ఎంగేజ్ చేసుకున్నప్పుడు గాడ్స్ వర్డ్ని వ్యక్తిగతంగా మనం అది ఆలోచించుకోవాలి. సో టుడే యాజ్ వీ లుక్ ఎట్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ హోసియాస్ లైఫ్, దేవుడు ఎందుకు అసలు హోసియాకి ఇంత బాధ్యతనిచ్చాడు అని మనం ఆలోచించుకున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు స్టాండ్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ అండ్ అండర్స్టాండ్. ఆ కాంటెక్స్ట్లో, ఆ సందర్భంలో మనం నిలబడి ఆలోచించగలగాలి. దట్ ఈస్ వెన్ వీ విల్ అప్లై ఇట్ టు అవర్ సెల్వ్స్. If we don't engage ourselves in the God's word, we cannot apply it to our lives. We will only meditate, interpret and leave it. But we have to do the third step, which is very, very, very important, is apply into our lives. మన జీవితాల్లో దాన్ని ఎలాగా మనం అప్లై చేసుకుంటాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో when we see all this, ఆయన పిల్లల కోసం మనం చూసాం ఇప్పటి వరకు. సో నేను హోసియా బుక్ అంతటినీ నేను చూడను, కానీ చాప్టర్ 1 to 3 మనం చూసినప్పుడు, ఐ విల్ జస్ట్ గివ్ అ బ్రీఫ్. చాప్టర్ 1 to 3 మనం చూసినప్పుడు గాడ్ ఈస్ గివింగ్ ద హోల్ కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద బుక్ ఆఫ్ హోసియా. హోసియా జీవితంలో దేవుడు మొత్తం ఏం చేయాలనుకున్నాడు 1 to 3లో మనం చూస్తాం. అసలు హోసియా కాలింగ్ ఏంటి, ఎందుకు పిలుచుకున్నాడు, ఏం చేయమన్నాడు, హోసియా ఏం చేశాడు, ఆయనకు వచ్చిన ఛాలెంజ్ ఏంటి,
హోసియా మళ్ళీ ఎలాగా ఇశ్రాయేలీయులకి ఈ వార్తని ఇచ్చాడు, ఇదంతా 1-3లో మనం చూస్తాం. మొత్తం 14 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి, 14 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి హోసియాలో. సో 4-14 మనం ఏం చూస్తామంటే ఓన్లీ ఎక్విజేషన్స్ అండ్ వార్నింగ్స్. అంటే దేవుడు ఇశ్రాయేలీయుల్ని నిందించడం, ఆయన కంప్లైంట్స్ అన్నీ చెప్తున్నాడు. మీరు ఇలా ఉన్నారు, అలా ఉన్నారు, ఇంత విగ్రహారాధన చేస్తున్నారు, ఇంత వ్యభిచారంలో ఉన్నారు, ఇంత వ్యతిరేకంగా నాకు ఉన్నారు, నేను మిమ్మల్ని రమ్మంటున్నాను, విగ్రహాలు వదిలేసి మీరు రావట్లేదు, ఇవన్నీ చెప్తాడు. సో 4-14 ఈజ్ ఓన్లీ ఎక్విజేషన్స్ అండ్ వార్నింగ్స్. సో యాక్చువల్ కాంటెక్స్ట్ క్రక్స్ అంతా 1-3 చాప్టర్స్లోనే ఉంది. దేవుడు ఏ మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకున్నాడో అది 1-3 చాప్టర్స్లో ఇచ్చేసాడు. ముందు మెసేజ్ ఇచ్చి ఆ తర్వాత చెప్తున్నాడు మీరు ఇలాంటి వాళ్ళని. ఇది మన దేవుడు. బట్ చాప్టర్ 11 ఈజ్ వేర్ వీ నీడ్ టు ఫోకస్ మోర్. ఈ ఎక్విజేషన్స్ అండ్ వార్నింగ్స్ మధ్యలో దేవుడు మీరు ఇలాంటి వాళ్ళని చెప్తూ ఆయన ఎలాంటి వాడో చూపించాడు 11వ అధ్యాయంలో. దట్ ఈస్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద ఫాదర్. తండ్రి యొక్క హృదయం ఎటువంటిది ఆయన 11వ అధ్యాయంలో చూపించాడు. నౌ వీఆర్ సీయింగ్ ఎ రెబెలియస్ పీపుల్, రెబెలియస్ ఇస్రాయేల్ మనం చూస్తున్నాం. చాలా దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న ఇస్రాయేల్ మనం చూస్తున్నాం ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్లో. సో గాడ్ ఈస్ కంపేరింగ్ గోమర్స్ లైఫ్ టు ఇజ్రాయెల్. గోమర్ ఈజ్ అ ప్రాస్టిట్యూట్ ఉమెన్, యాజ్ వీ హవ్ సీన్, వైశ్య అయిన స్త్రీ. గోమర్ యొక్క జీవితాన్ని ఇజ్రాయేలుతో దేవుడు పోలుస్తూ ఉన్నాడు. సో ఎప్పుడైతే హోసియాని ఎంచుకున్నాడో, ఆయన ఇశ్రాయేల్కి వార్త ఇవ్వమని ఎంచుకున్నాడో, గోమర్ని పెళ్లి చేసుకోమన్నాడు. ఎందుకంటే ఇజ్రాయేల్ కూడా అలాంటి వాళ్ళే. నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుందో నీకు తెలుస్తుంది. అంటే అంత పాడైపోయిన వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అసలు, దే ఆర్ గుడ్ ఫర్ నథింగ్, దే ఆర్ ఫుల్లీ స్పాయిల్డ్. అలాంటి వాళ్ళని వెళ్ళి పెళ్లి చేసుకోమని దేవుడు పెళ్లి చేసుకోమని చెప్పి ఇది ఇజ్రాయెల్ పరిస్థితి అని చెప్పాడు. వెరీ స్ట్రైట్గా చెప్పి ఇలాంటి వాళ్ళకి నువ్వు ఏ వార్త ఇవ్వాలి అని కూడా ఆయన చెప్పేశాడు. సో 3rd చాప్టర్కి వచ్చేసరికి మనం ఏం చూస్తామంటే, ఇన్ ద 2nd చాప్టర్ వీ సీ దట్ గాడ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ దెమ్ టు కమ్ బ్యాక్. రెబెలియస్గా ఉన్న ఇజ్రాయేల్ అందరికీ రిపెంటెన్స్ని దేవుడు ప్రకటిస్తున్నాడు. రెబెలియస్ ఇస్రాయేల్ అండ్ ద 2nd చాప్టర్ ఈజ్ రిపెంటింగ్ ఇస్రాయేల్ అండ్ ద 3rd చాప్టర్ ఈజ్ రిడీమింగ్ ఇజ్రాయేల్. ఇదే మెసేజ్ హోసియాతో దేవుడు ఇజ్రాయేల్కి ఇవ్వాలనుకుంది. సో ఇట్ ఈస్ అమేజింగ్. అండ్ మిగతా చాప్టర్ అన్నీ కూడా ఎక్యుజేషన్స్ అండ్ వార్నింగ్ ఇస్తున్నాడు. మీరు ఇలా చేయకపోతే ఇది మీ పరిస్థితి, ఇలా చేస్తే మీది ఇది పరిస్థితి, కాన్సిక్వెన్సెస్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి కదా. సో గాడ్ ఈస్ గివింగ్ దోస్ వార్నింగ్స్ అండ్ ఎక్యుజేషన్స్. ఇవన్నీ ఇస్తూ మధ్యలో 11వ అధ్యాయంలో దేవుడు తన హృదయాన్ని బయలుపరిచాడు. వై హీ వాంటెడ్ టు రిడీమ్ అనేది బయలుపరిచాడు. ఐ విల్ జంప్ స్ట్రైట్ ఇన్ టు చాప్టర్ 3, ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ దెన్ వీ విల్ గో టు చాప్టర్ 11. రైట్, 3వ అధ్యాయానికి మనం వెళ్ళిపోదాం. ఎందుకంటే 2వ అధ్యాయం అంతా కూడా ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ షోయింగ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ఇస్రాయేల్ ఎలాగున్నారు, గోమర్ జీవితం ఎలా ఉండేది, ఇవన్నీ చూపించాడు. 3వ అధ్యాయానికి వెళ్దాం. 1వ వచనం నుంచి చదువుదామా? చాలమ్మా. గాడ్ ఈజ్ క్లియర్లీ సేయింగ్, మొదటి వచనంలోనే ఇశ్రాయేలు ఇలా ఉన్నారు పరిస్థితి, ఇలా వ్యభిచారంలో ఉన్నారంటే లిటరల్గా వ్యభిచారం అని కాదు, కానీ అంత పాడైపోయింది వారి బ్రతుకు, అంత వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు, అంత విగ్రహారాధనలో ఉన్నారు, అన్ని మోసాలు కుట్రలు ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్నారు, నాకు మాత్రం చాలా దూరం అయిపోయారు అని గాడ్ ఈజ్ క్లియర్లీ గివింగ్ ది మెసేజ్ టు హోసియా దట్ దిస్ ఈజ్ ద సిచ్యువేషన్. అండ్ ఆయన వెంటనే కంపేర్ చేస్తున్నాడు, మళ్ళీ నీ భార్య కూడా ఇటువంటిదే. నా 2nd వచనం మనం చదువుదాం. 2nd వచనం. యా, చాలు. సో ఫస్ట్ వచనంలో మనం చూసినప్పుడు హీ షోయింగ్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్, ద కండిషన్ ఆఫ్ గోమర్, అండ్ హీ సేయింగ్ గో బ్యాక్ అండ్ లవ్ యువర్ వైఫ్. నువ్వు తిరిగి వెళ్ళి నీ భార్యని ప్రేమించు అని చెప్తున్నాడు.
ఎందుకంటే నెక్స్ట్ దేవుడు చేయబోయేది అదే. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లవ్ ఇజ్రాయెల్, సో నౌ యూ హ్యావ్ టు గో అండ్ లవ్ యువర్ వైఫ్ అని చెప్తున్నాడు. వైశ్య అయిన భార్య, ఆవిడ పెళ్ళి అయినా కూడా, పిల్లలు పుట్టినా కూడా మళ్ళీ షీ వెంట్ బ్యాక్ టు ప్రాస్టిట్యూషన్. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ దేర్. సో షీ వెంట్ బ్యాక్ టు ప్రాస్టిట్యూషన్. అంటే క్రైస్తవులుగా, విశ్వాసులుగా మనం దేవుని నమ్మి కూడా ఒక్కొక్కసారి we go back to so many other things. God is saying to Hosea, go back and love your wife, because God always wants to love us back. మనం ఆయనకి ఎంత దూరం వెళ్ళిపోయినా ఆయన మమ్మల్ని ప్రేమించడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు. Because God's next message through Hosea is saying, this is what I want to do with my people. I want to love them back. So now you go and love back your wife అని దేవుడు చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నాడు. ఆ 2వ వచనంలో మనం చూసినప్పుడు హోసియా దానికి విధేయత చూపించాడు. హోసియా obeys to what God has commanded him to do. He goes back and buys his wife. He bought his wife for 15 pieces of silver and 5 bushels of barley and a measure of wine. ఇవన్నీ పెట్టి తన భార్యను విడిపించుకున్నాడంట. అంటే he redeemed his wife from the marketplace. ప్రాస్టిట్యూట్స్ పరిస్థితి అలాగే ఉంటుంది. మేము వచ్చిన ప్లేస్ బ్యాంకాక్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కల్చర్. దే స్టాండ్ ఆన్ ది స్ట్రీట్స్ వెల్ డ్రెస్డ్ విత్ ఫుల్ ఆఫ్ మేకప్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వెల్ డ్రెస్డ్. దే ఆర్ ఆన్ ది స్ట్రీట్స్. సో పీపుల్ విల్ జస్ట్ గో అండ్ బై దెమ్. దిస్ ఈస్ ద సేమ్ వాట్ వి సీ హియర్. ఈరోజు మోడర్న్ డేలో కూడా అదే ఉంది. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం, ఎన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం ఇది కదా. సో హోసియా అలా వెళ్ళి మార్కెట్ ప్లేస్లో ఉన్న తన భార్యని తన వెళ్ళి కొనుక్కోవాల్సి వచ్చింది. హీ హ్యాడ్ టు పర్చేజ్ హిజ్ వైఫ్ బ్యాక్. ఎందుకంటే హీ హ్యాస్ టు లవ్ హర్ బ్యాక్. దట్ ఈస్ గాడ్స్ కమాండ్. దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ అంటే నీ భార్యని తిరిగి నువ్వు తెచ్చుకో, తిరిగి నువ్వు ప్రేమించాలి. ఈవెన్ దో షీ హెస్ గాన్ అవుట్, ఈవెన్ దో షీ హెస్ గాన్ విత్ అనదర్ మ్యాన్, యూ స్టిల్ హ్యావ్ టు గెట్ హర్ బ్యాక్. వేరొక వ్యక్తితో వెళ్ళిపోయినా కూడా నీ భార్యని తిరిగి తెచ్చుకో అని దేవుడు ఆజ్ఞనిచ్చాడు. సో Hosea obeyed to that. He went into the marketplace, bought her with all these things, and during this time, ఎప్పుడైతే తను తెచ్చుకున్నాడో, he gives a condition to Gomer that ఇప్పటి నుంచి నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు. Even with me, you cannot have sexual relationship. You will not have anything to do in your life. Just sit at home. సో దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు కింద వర్స్లో మనం చూస్తే 4వ వచనంలో చూద్దాం. చాలు. సో ఆ 1, 2, 3 వచనాలు మనం చూసిన తర్వాత 4వ వచనం, దిస్ షోస్ దట్ ఇస్రాయల్ విల్ నో లాంగ్ హ్యావ్ అ కింగ్ ఆర్ ప్రిన్స్ వితౌట్ ఎనీ సాక్రిఫైసెస్, వితౌట్ ఎనీ ఐడల్స్. సో హోసియా గోమర్కి చెప్పిన మాట కూడా అదే. ఇప్పటి నుంచి, బికాస్ ఐ హ్యావ్ బ్రాట్ యూ బ్యాక్, యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ రిలేషన్షిప్స్. ఈవెన్ విత్ మీ యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎ సెక్షువల్ రిలేషన్షిప్, యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎన్ ఇంటిమేట్ రిలేషన్షిప్ అని చెప్తూ ఆ కింద దానికి అర్థం ఏంటంటే, దేవుడిచ్చిన అర్థం, ఇశ్రాయేలుకి ఏ రాజు ఇక్కడి నుంచి ఉండడు, ఇశ్రాయేలుకి ఏ అర్పణలు చేయకూడదు, ఇంక మీకు ఏమీ లేదు. అంటిల్ యూ కమ్ బ్యాక్, అంటిల్ యూ రిపెంట్, అంటిల్ యూ రియలైజ్ యువర్ సిచ్యువేషన్. మీరు ఏం తప్పు చేస్తారో, ఏ అవిధత చేశారో దాని నుండి మీరు తిరిగి పశ్చాత్తాపంతో రానంత వరకు యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ కింగ్స్ ఆర్ ఎనీ ప్రిన్సెస్ ఆర్ ఎనీ సాక్రిఫైసెస్ అండ్ ఆఫరింగ్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అని చెప్తూ ఉన్నాడు. 5వ వచనం చూద్దాం. చాలు, థ్యాంక్ యూ. 5వ వచనంలో గాడ్ ఈజ్ సేయింగ్ వాట్ ద పీపుల్ విల్ డూ. ప్రజలు ఏం చేస్తారో కూడా ఆయన చెప్పేస్తున్నాడు. సో హీస్ సేయింగ్ దట్ ద పీపుల్ విల్ కమ్ బ్యాక్. వాళ్ళు తిరిగి వచ్చేస్తారు, ప్రజలు నా దగ్గరకు వచ్చి నన్ను అంగీకరిస్తారు అని కూడా చెప్తా ఉన్నాడు దేవుడు. సో వెన్ దిస్ ఈజ్ ద హోల్ లైఫ్ అండ్ కాలింగ్ ఆఫ్ హోసయా. ఈ మొదటి 3 అధ్యాయాలు మాత్రమే. మిగతాదంతా కూడా యాజ్ ఐ టోల్డ్ ఇట్స్ ఎక్యుజేషన్స్ అండ్ వార్నింగ్స్. అంటే నిందలు, హెచ్చరికలు ఇవ్వడం, ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో హోసయా ద్వారా దేవుడిచ్చిన మెసేజ్ ఇది. ఈరోజు ఈ మెసేజ్ ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకోవాలి?
దేవుడు హోషేయ ద్వారా ఇశ్రాయేలుకి ఇచ్చిన ఆ మెసేజ్ ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకోవాలి? మనం ఏం నేర్చుకోవాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ గాడ్స్ హార్ట్. దేవుని యొక్క హృదయం ఏంటి అనేది మనం ఖచ్చితంగా లోతుగా తెలుసుకోవాలి. అది తెలుసుకుందాం. లెట్స్ గో టు చాప్టర్ 11, 11వ అధ్యాయానికి వెళ్దాం. 11వ అధ్యాయం మొదటి వచనం నుండి మొదటి 2 వచనాలు చదువుదాం ఫస్ట్. చాలండి, చాలు, థ్యాంక్ యూ. 11th chapter is about 11వ అధ్యాయం. It's the Lord's love for Israel. ఇజ్రాయేల్ పట్ల దేవుని యొక్క ప్రేమ గురించి ఈ అధ్యాయం చెప్తా ఉంది. ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద ఫాదర్. తండ్రి యొక్క హృదయం ఏంటి అని చాలా క్లియర్గా ఇందులో మనకు చెప్తా ఉన్నాడు. మొదటి 2 వచనాలు మనం చూసినప్పుడు, when Israel was a child, I loved him. అంటే మీరు నేను చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడే ఆయన మనల్ని ప్రేమించాడంట. అండ్ ఐ కాల్డ్ మై సన్ అవుట్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్, బట్ ద మోర్ ఐ కాల్ టు హిమ్ ద ఫార్దర్ హీ మూవ్డ్ ఫ్రమ్ మీ. అంటే ఆయన ఎంత ఎక్కువగా మనల్ని పిలుస్తూ ఉంటాడో అంత దూరంగా మనం వెళ్ళిపోతున్నామంట, ఇశ్రాయేలు వెళ్ళిపోయినట్టు. చిన్నప్పటి నుంచి నువ్వు నాకు తెలుసు, కానీ నేను పిలుస్తూ ఉన్నప్పుడు నువ్వు దూరంగా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నావు. దిస్ ఈజ్ ద కండిషన్ దట్ ఇజ్రాయేల్ ఈ స్థితిలో ఉన్నారు. దీన్ని మనం రిఫ్లెక్ట్ చేసుకుంటే ఎన్నిసార్లు మనం అంత దూరం అయిపోయామో, ఎన్నిసార్లు అంత దూరంగా వెళ్ళిపోయామో. యేసయ్య చాపి నువ్వు నాకు కావాలి అని పిలుచుకున్న ప్రతిసారి ఎన్నిసార్లు మనం ఆయనకు దూరం వెళ్ళిపోయామో. దిస్ ఈజ్ ద కండిషన్, దిస్ ఈజ్ ది అప్లికేషన్ దట్ వీ నీడ్ టు థింక్. ఎన్నోసార్లు ఆయన మనకి పిలుస్తూ ఉన్నాడు, ఎన్నోసార్లు మన తలుపు తడుతూనే ఉన్నాడు, ఎన్నోసార్లు మన పేరు పెట్టి పిలుస్తూనే ఉన్నాడు, కానీ ఎన్నోసార్లు మనం దూరం వెళ్ళిపోతూనే వచ్చాం. దట్ ఈస్ వాట్ గాడ్ ఈస్ క్లియర్లీ సేయింగ్, ద మోర్ ఐ కాల్డ్ టు హిమ్ ద ఫార్దర్ హీ మూవ్డ్ అవే. నేను ఎంత ఎక్కువగా మిమ్మల్ని పిలుస్తా ఉన్నానో అంత దూరంగా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారని చాలా క్లియర్గా దేవుని యొక్క ఆ హార్ట్ చూసారా? లుక్ ఎట్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద ఫాదర్, హౌ బర్డెన్సమ్ ఇట్ ఈజ్ నౌ. నేను పిలుస్తూ ఉన్నాను కానీ నువ్వు దూరం వెళ్ళిపోతూ ఉన్నావు. 3వ వచనం చదువుదాం, 3-4 వచనాలు. వావ్, చాలు చాలు చాలు. ఎంతమందికి ఇది అర్థమైంది? 3-4 వచనాలు. గాడ్ ఈజ్ సేయింగ్, ఐ హ్యావ్ టాట్ యూ హౌ టు వాక్. ఎలా నడవాలో కూడా మీకు నేర్పించానని చెప్తా ఉన్నాడు. ఐ హ్యావ్ లెడ్ యూ అలాంగ్ బై ద హ్యాండ్. మీ చెయ్యి పట్టుకొని నేను నడిపించానని చెప్తా ఉన్నాడు. మీకు స్వస్థతను నేనే ఇచ్చాను, మీకు సమస్తాన్ని నేనే ఇచ్చానని చెప్తా ఉన్నాడు. ఆయన యొక్క ప్రేమని, ఆయన యొక్క జాలిని మన పైన చూపించాడు. మన యొక్క భుజాలపైన భారాన్ని ఆయనే మోసానని చెప్తా ఉన్నాడు. ఆ చివరి మాట నాకు చాలా ఇష్టం. వెన్ ఐ జస్ట్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్, ఇట్ మూవ్స్ మీ. చాలా నన్ను కదిలించేస్తుంది. ఈ ఇంగ్లీష్లో ఏముందంటే, అండ్ ఐ మై సెల్ఫ్ స్టూప్డ్ టు ఫీడ్ హిమ్. అంటే మనల్ని ఆయన ఫీడ్ చేయడానికి నేను అంత దిగొచ్చాను మీకోసం అని చెప్తా ఉన్నాడు. హీ స్టూప్ టు ఫీడ్ అస్. మన తల్లి మనల్ని ఫీడ్ చేయడానికి ఎంత తల్లి వస్తుందో మన దగ్గరికి, అంత ఇదిగా ఆయన చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నాడు, ఐ మై సెల్ఫ్ స్టూప్డ్ టు ఫీడ్ యూ. నిన్ను నన్ను పోషించడానికి, నిన్ను నన్ను ఆయన పట్టించుకోవడానికి అంత దిగి వచ్చానని చెప్తా ఉన్నాడు. ఇట్ ఈస్ అమేజింగ్ వెన్ ఐ థింక్ అబౌట్ దీస్. ఎందుకంటే లెట్స్ టేక్ అవర్ ఫాదర్స్, వరల్డ్లీ ఫాదర్స్, అవర్ మదర్స్, ఈవెన్ పేరెంట్స్. మీకు నడక నేర్పించింది నేనే, మీ చేయి పట్టుకొని నడిపించింది నేనే, మీకు కావాల్సిందంతా చూసుకుంది నేనే, నీ గోరుముద్దలు తినిపించింది కూడా నేనే అని ఎంత భారం కలిగి మన పేరెంట్స్
చెప్పి ఉండి ఉంటారో, when we have rejected them or when we have not taken care of them, when we have not given them the respect they need, when we have not given them the love they need, they might have thought all of this కదా. ఇవన్నీ కూడా వారు ఆలోచించుకుని ఉంటారు. నేనే కదా నా కుమారుడిని నా కుమార్తెని పెంచింది, వారికి అన్నీ చేసింది నేనే కదా, ఎందుకు నన్ను ఇలా దూరం పెడుతున్నారు అనే ఆ హృదయం, దట్ ఈస్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద ఫాదర్. మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క హృదయం అటువంటిదే. హీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ అస్, హీ సేయింగ్ ఆల్ దిస్ అవుట్ ఆఫ్ సో మచ్ ఆఫ్ యాగనీ ఇన్ హిస్ హార్ట్. ఎంతో భారంతో ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు. 11వ అధ్యాయంలో 7వ వచనానికి వెళ్ళిపోదాం. చాలండి, చాలు. సో ఆయన ప్రజలంట నిర్ణయించేసుకున్నారు, ఇంకా మేము నీ దగ్గరికి రాం, ఇంక నీతో మాకు పని లేదు, నీ దారి నీదే నా దారి నాదే అన్నట్టు వాళ్ళు ప్రజలందరూ తయారైపోయారు. ఎంత ఘోరమైన పరిస్థితి ఆలోచించండి. పైన దేవుడు అన్ని చెప్తా ఉన్నాడు తండ్రిగా, నేను ఇది చేశాను, మీకు అది చేశాను, నేనే పోషించాను, నేనే మీకు అన్నీ చేశాను, మీకోసం ఇంత దిగి నేను వచ్చాను మిమ్మల్ని పోషించడానికి అని తండ్రి చెప్తూ, కింద ఆయన మాట 7వ వచనంలో మనం చూసినప్పుడు ఆయన ప్రజలు నిర్ణయం చేసుకున్నారు. దే హ్యావ్ డిటర్మైన్డ్ టు డిజర్ట్ హిమ్. ఆయనకు దూరంగా వెళ్ళిపోవాలని నిర్ణయం చేసుకున్నారంట. అలా ఎన్నిసార్లు అయినా మనం నిర్ణయించుకున్నామా, ఇంక నాకు చాలు, నాకు చాలా క్లోజ్ ఆర్ డియర్ వన్స్ ఈజ్ నో మోర్, నా తల్లి లేదు ఇంకా, నా తండ్రి లేడు ఇంకా, లేదంటే నా అన్న లేడు, నా చెల్లి లేదు, నా అక్క లేదు, వాళ్ళు వై డు దే ఈవెన్ హ్యావ్ టు డై? వాళ్ళు ఎందుకు చనిపోవాలి? ఎందుకు వాళ్ళకి ఈ పరిస్థితి రావాలి? ఎందుకు వాళ్ళకి అనారోగ్యం రావాలి? ఎందుకు వాళ్ళకి కష్టాలు రావాలి? అసలు దేవుడా ఉన్నావా? ఉంటే నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు? నాకు ఇంకా అక్కర్లేదు, ఎందుకంటే నాకు కావాల్సిన వారు నాతో లేరు కాబట్టి నువ్వు నాకు అక్కర్లేదు. ఒకవేళ నువ్వు నిజమైన దేవుడు అయితే ఇవేమి జరగవు కదా, నాకు అన్నీ బాగానే ఉంటాయి కదా. దిస్ ఈజ్ ద ఫాల్స్ నోషన్ దట్ వీ హ్యావ్ బికాస్ వీ హ్యావ్ బీన్ ఫెడ్ అ లాట్ ఆఫ్ lot of teachings which are not out of the Bible, not God's heart. ఎందుకంటే అన్నీ బాగానే ఉంటాయి, క్రైస్తత్వంలోకి వస్తే అన్నీ బాగానే ఉంటాయి అనే వార్తతో ఒకవేళ క్రైస్తవంలోకి వచ్చుంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. యూ కెనాట్ స్టాండ్ బికాస్ యేసయ్య చెప్పిన మాట, ఆయన నోటి నుండి వచ్చిన మాట, మీరు నా శిష్యులుగా ఉండాలంటే ఎవరి సిలువ నాలు ఎత్తుకొని మోస్తేనే మీరు నా శిష్యులు అని ఆయన క్లియర్గా చెప్పాడు. సో క్రాస్ సిగ్నిఫైస్ అ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్ అండ్ స్ట్రగుల్ ఫర్ హిమ్, నాట్ ఫర్ అవర్ ఓన్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆర్ డూయింగ్స్. మనకు మనంగా చేసిన దాని కాన్సిక్వెన్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, బట్ డెఫినెట్లీ గాడ్ విల్ హెల్ప్ అస్ ఇన్ ద కాన్సిక్వెన్స్. హీ విల్ నాట్ లీవ్ అస్ అలోన్. సో దేవుడు ఖచ్చితంగా చెప్తుంది ఏంటంటే, మీ ప్రజలు, ఈ ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు ఖచ్చితంగా నిర్ణయించుకున్నారు నాకు దూరం అయిపోవాలని. They call me the Most High, but they don't truly honor me. ఈ మాట చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి, వ్యక్తిగతంగా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఎందుకంటే మనం కూడా దేవుణ్ణి, తండ్రి నీకు మించిన వారు ఎవరు లేరు, యేసయ్యా నీకు మించినవాడు నీకు సాటి ఎవరు లేరనే పాట ఎన్నోసార్లు మనం పాడతాం, ఇగో ఇశ్రాయేలు చెప్పినట్టే. కానీ దే డోంట్ ట్రూలీ ఆనర్ మీ, వారు నిజంగా నన్ను గణపరచట్లేదు అని దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు ఒక మాట అక్కడ. దే డోంట్ ట్రూలీ ఆనర్ మీ బికాజ్ వీ సింగ్ అవుట్ సో మెనీ సాంగ్స్ విచ్ సేస్ దట్ నీకు సాటి లేరు యేసయ్యా, నీకు మించిన వారు ఎవరు లేరు యేసయ్యా. కానీ సమ్ టైమ్స్ ఆర్ మెనీ ఎ టైమ్స్ వీ డోంట్ మీన్ వాట్ వీ సింగ్, వీ డోంట్ మీన్ వాట్ వీ స్పీక్. సో గాడ్ ఈజ్ really in a lot of agony saying, ఎంతో బాధలో ఆయన చెప్తున్న మాట, they don't truly honor me, they only say that I am high, I am above everything, but they don't mean it. They say I am a priority, నేనే జీవితంలో ప్రాధాన్యతను అంటూ ఉంటారు, but no, I am not that for them. They don't mean it really. కానీ this is where the crux of, this is where the important, ఇదే చాలా ప్రాముఖ్యం. 8వ వచనం 8 నుంచి 11 వచనాల వరకు, దిస్ ఈస్ వేర్ ది ఫాదర్స్ హార్ట్ ఈస్. చదువుదామా 8 నుంచి 11.
థ్యాంక్ యూ. చాలా ఎంతవరకు చదివారు? 11, యా 10, యా ఓకే. సో 8 నుంచి 11 వచనాలు దేవుడు పైన అంత ఇజ్రాయెల్లో ఉన్న సిచ్యువేషన్ అంత ఇదిగా చూపించి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి దేవుడు నిజంగా? ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ టు డూ జస్టిస్ ఏం చేయాలి? శిక్షించాలి కదా. ఈవెన్ వెన్ యూ గో బ్యాక్ టు జెనసిస్, ఆడమ్ అండ్ ఈవ్ పడిపోయినప్పుడు, ఆదాము అవ్వ పడిపోయినప్పుడు దేవుడు ఏం చేసి ఉండాలి? శిక్షించాలి. అక్కడే శిక్షించి ఉండాలి. బట్ గాడ్ షోడ్ గ్రేస్. ఆయన కృపను చూపించాడు. హీ సపోజ్ టు గివ్ అ జడ్జ్మెంట్, బట్ హీ సెడ్ మీరు చేసింది చాలా అన్యాయం, చాలా అవిధేయత, ఇక్కడతో ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేయాలి యాక్చువల్గా. బట్ గాడ్ హ్యాస్ షోన్ గ్రేస్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్, అండ్ హీస్ బిన్ కంటిన్యూయింగ్ టు షో గ్రేస్ ఇన్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్స్. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఆయన కృపను చూపిస్తూనే ఉన్నాడు. అప్పుడు హీ ఓన్లీ కర్స్డ్ అస్. He cursed the mankind, saying that the man will toil, the woman will have the pangs of birth. He only cursed us, but again he gave a solution to the curse as well. ఆయన పెట్టిన శాపానికి దానికి సొల్యూషన్ కూడా ఆయన ఇచ్చేసాడు. ఎంత కృప అంటే ఇక్కడ ఇవన్నీ చెప్తూ పైనుండి 11వ అధ్యాయం 1 నుంచి కింద వరకు 7 వరకు మనం చూస్తే 7వ వచనం వరకు మనం చూసినప్పుడు ఏంటి ఇంత ఘోరమైన ప్రజలకి ఎలా క్షమించగలం? హౌ కెన్ సంబడీ ఫర్గివ్? మనమైతే క్షమిస్తామా? లెట్స్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ పర్సనలీ. ఆయన చెప్తున్నాడు, నేనే మిమ్మల్ని చిన్నప్పటి నుంచి ఐ లవ్డ్ హిమ్, చిన్నప్పటి నుంచి నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించాను, మీ చేయి పట్టుకొని నేనే నడిపించాను, మీకు గోరుమొదలు తినిపించాను, మీకు అనారోగ్యం వస్తే నేనే స్వస్థతనిచ్చాను, అన్నిటికీ నేనే నిలబడ్డాను. కానీ మీరు నిర్ణయం చేసుకున్నారు నాకు దూరం వెళ్ళిపోవాలని. మీరు నేను గొప్పవాడిననే చెప్తున్నారు, నేను ఉన్నతమైన వాడిననే చెప్తున్నారు, నాకు సాటి ఎవరు లేరనే చెప్తున్నారు. బట్ యూ డోంట్ రియలీ మీన్ ఇట్, యూ డోంట్ రియలీ ఆనర్ మీ అని చెప్తున్న ప్రజలకి ఎలాగండి? హౌ కెన్ వీ ఈవెన్ ఫర్గివ్? ఇస్ ఇట్ ఈవెన్ పాసిబుల్? It's not at all possible. But it's only God, our Father, who is worthy to forgive us. ఆయన ఫర్గివ్ చేయగలిగిన శక్తివంతుడు, ప్రేమ కలిగిన వాడు ఆయన ఒక్కడే. కాబట్టి ఈ వచనాలు చెప్పగలిగాడు, ఈ మాటలు చెప్పగలిగాడు. ఎలాగ అసలు నేను నిన్ను విడిచిపెట్టగలను? 8వ వచనంలో, హౌ కెన్ ఐ గివ్ యూ అప్ ఇజ్రాయెల్? హౌ కెన్ ఐ లెట్ యూ గో? నిన్ను ఎలా విడిచిపెట్టుకోగలను? నేను ఎలా వదిలిపెట్టుకోగలను నిన్ను? ఒక తండ్రి ఒక తల్లి వారి బిడ్డలతో చెప్తున్నట్టే, హౌ కెన్ ఐ సెండ్ యూ, హౌ కెన్ ఐ లీవ్ యూ? నువ్వు వెళ్ళిపోతానంటే నేను వదిలేయగలనా? నేను వద్దు అని అనుకుంటే నేను నిన్ను వదిలేయగలనా? ఇట్స్ సో ఎవిడెంట్ కదా, ఎంత ప్రేమని, ఎంత క్షమాపణ దేవుడు ఇక్కడ తీసుకొచ్చేసాడో. సో ఇట్స్ రియలీ రియలీ ఇంపాసిబుల్ టు ఫర్గివ్ సంబడి హూస్ ఇన్ దిస్ కండిషన్. ఈ స్థితిలో ఏ వ్యక్తి ఉన్నా, ఏ జనాంగం ఉన్నా కూడా క్షమించడం చాలా కష్టమే. కానీ దేవుడు నిర్ణయించుకున్నాడు నేను క్షమించడానికి సిద్ధం అని. దేవుడు నిర్ణయించుకున్నాడు, దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ విల్ డూ ఫర్ యూ. ఇఫ్ యూ ఆర్ డిటర్మైన్డ్ టు గో ఫార్ అవే ఫ్రమ్ మీ, బట్ ఐ am determined టు డ్రా యూ క్లోజర్ టు మీ. నేను దగ్గరగా చేర్చుకోవడానికి నేను నిర్ణయించుకున్నాను. దేవుడు హోసియా ద్వారా ఇస్తున్న వార్త ఇది. హోసియాని ఎక్కడ మొదలుపెట్టాడో చూడండి, ఎక్కడికి తీసుకొచ్చాడో చూడండి. లెట్స్ గో బ్యాక్ టు, ఐ థింక్ దట్స్ వాట్ ద క్రక్స్ ఆఫ్ 11వ అధ్యాయంలో దేవుని యొక్క హృదయం ఏంటంటే, ఇది ఖచ్చితంగా మనం తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకున్నప్పుడే వీ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ టుడే అట్ దిస్ మూమెంట్. ఎందుకు మనం ఇవన్నీ పెట్టామో దానికి అర్థం ఇప్పుడే తెలుస్తుంది. లెట్స్ గో బ్యాక్ టు చాప్టర్ 2 వర్స్ 22, 2వ అధ్యాయం 22వ వచనం. దిస్ ఈజ్ అ ప్రామిస్ దట్ గాడ్ హెస్ గివెన్. మనం మొదటి చూసినప్పుడు మీకు గుర్తుంటే, ద ఫస్ట్ సన్స్ నేమ్ ఈజ్ జెజ్రేల్. యాక్చువల్గా దేవుడు ప్రామిస్ ఇచ్చిన తర్వాత చెప్తున్నాడు దట్ యు ఆర్ నాట్ లవ్డ్, యు ఆర్ నాట్ మై పీపుల్ అని. మీరు కరెక్ట్గా గమనిస్తే 3 బిడ్డలు కదా హోసియాకి, గోమర్కి.
The first son's name is Jezreel. God will plant, which is a promise God is giving. సో దేవుడు ముందు వాగ్దానం ఇచ్చి తర్వాత చెప్తా ఉన్నాడు ఎటువంటి వారు మీరని. ఎవరు అలా చేస్తారు అసలు? ఎవరు చేయగలరు అసలు? ముందు ఇలా వేలెత్తి చూపించిన తర్వాత ఇంకేదైనా మాట్లాడతారు ఎవరన్నా. బట్ గాడ్ ఈజ్ సేయింగ్ దిస్ ఈజ్ ఫర్ యూ, ఇది నువ్వు తీసుకో, ఇప్పుడు నువ్వేంటంటే నేను చెప్తాను అంటున్నాడు. అసలు తీసుకుందని మనం ఉంచుకోగలమా? అలా అలా ఆ ఫీలింగ్లో చాలా కష్టం. బట్ గాడ్ ఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ అన్ అమేజింగ్ వే. దేవుడు పనిచేస్తున్న విధానం మనం చూస్తే ముందు వాగ్దానం ఇచ్చేసాడు దట్ ఐ విల్ ప్లాంట్, ఐ విల్ సో, నేను విత్తుతాను, నేను నాటుతాను. మీరు నన్ను ప్రేమించకపోయినా, నన్ను దూరం పెట్టినా, ఐఎమ్ రెడీ టు ఫర్గివ్ యూ. యా, సో 2వ అధ్యాయం 22వ వచనం మనం చూస్తే వీ విల్ అండర్స్టాండ్. యా, ప్లీజ్ గో అహెడ్. ఆమేన్. దట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. దేవుడు ఇస్తున్న పరిష్కారం ఇది. దేవుడు ఇస్తున్న పరిష్కారం ఏంటంటే నేను నాటుతాను. హూ ఈజ్ గోయింగ్ టు సో, హూ ఈజ్ గాడ్ గోయింగ్ టు ప్లాంట్? అది క్వశ్చన్ అక్కడ. గాడ్ హ్యాస్ సోడ్ జీసస్ ఇన్ టు అవర్ లైఫ్స్. గాడ్ హ్యాస్ ప్లాంటెడ్ జీసస్ ఇన్ టు అవర్ లైఫ్స్ అండ్ దట్ ఈస్ వై వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ క్రిస్మస్. అప్పుడు మనం చెప్తామంట దట్ ఐ విల్ షో లవ్. అప్పుడు దేవుడు చెప్తున్నాడు ఐ విల్ షో లవ్ టు దోస్ ఐ కాల్డ్ నాట్ లవ్డ్. 2 కుమార్తె పేరు నాట్ లవ్డ్, ప్రేమింపదగింది కాదు. బట్ గాడ్ ఈజ్ సేయింగ్ దట్ ఐ విల్ లవ్. అండ్ టు దోస్ ఐ కాల్డ్ నాట్ మై పీపుల్ ఐ విల్ సే నౌ యు ఆర్ మై పీపుల్. దట్ ఈస్ వై గాడ్ ప్లాంటెడ్ ఫస్ట్ and then said you are not loved, you are not my people. But now God is saying I have planted Jesus for you, my son, and I am loving you. I am calling you my people. మీరు నా ప్రజలని ఇప్పుడు నేను చెప్పుకుంటాను. తప్పు చేసింది మనం, దూరం వెళ్తుంది మనం, ఆయన్ని వద్దనుకుంటుంది మనం, కానీ నువ్వు నాకు కావాలని ఆయనే పరిష్కారాన్ని కూడా చూపించాడు. అండ్ ద సొల్యూషన్ ఈస్ జీసస్ for all the rebellious nature that we had, all the rebellious nature that Israel had for so many years. For every rebellious nature, God has redeemed us and the entire world, entire mankind through one person who is Jesus. And that is the grace of God. That is the forgiveness of God. అట్టి క్షమాపణ మన దేవుడు తప్ప ఎవరు ఇవ్వలేరు. సో వెన్ ఐ థింక్ ఆఫ్ క్రిస్మస్ అనగానే మనకి ఎంతమందికి ఏం గుర్తొస్తాయి? ఫస్ట్ థాట్ బర్త్ ఆఫ్ జీసస్. ఫస్ట్ థాట్. ఇంకా ఒకరికి బర్త్ ఆఫ్ జీసస్. ఐ విల్ ర్యాప్ వెరీ క్విక్లీ. బర్త్ ఆఫ్ జీసస్, క్రిస్మస్ అనగానే ఏం గుర్తొస్తుంది? ఫస్ట్ థాట్. పిల్లలు ఉన్నారు ఎవరన్నా? పిల్లలు ఏం చెప్తారా? ఓకే, సారీ, స్టార్, శాంటా క్లాస్. ఇంకా ఏంటండి క్రిస్మస్ సీజన్లో క్రిస్మస్ కోసం ఆన్సర్ చేయలేకపోతే ఎలా? కేక్. కేక్, వెరీ నైస్. క్రిస్మస్ ట్రీ చాలా ఉన్నాయి మనం చెప్పాలంటే. షాపింగ్ ఎవరు చెప్పలే? వాట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ మర్చిపోతే ఎట్లా? యా, సో క్రిస్మస్ అనగానే మనకు చాలా గుర్తొస్తాయి. పిల్లలకైతే శాంటా క్లాస్ ఫస్ట్, గిఫ్ట్స్ ఫస్ట్, చాక్లెట్స్, ఇవన్నీ ఫస్ట్ గుర్తొస్తాయి. యా, సో ఇవన్నీ గుర్తురావడం తప్పేం కాదు, కానీ ఇఫ్ వి డు నాట్ హ్యావ్ జీసస్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వెయిన్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ వేస్ట్. బికాస్ హీ ఈజ్ ద వన్ గాడ్ ప్లాంటెడ్, హీ ఈజ్ ద వన్ గాడ్ సోడ్ ఇన్ టు అవర్ లైఫ్స్, ఇన్ టు ద లైఫ్స్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెలైట్స్ హూ వర్ రెబెలియస్, హూ సేస్ ఐ డోంట్ వాంట్ యూ, బట్ గాడ్ సేస్ ఐ నీడ్ యూ, యూ ఆర్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఫర్ మీ. ఎవరో అన్నట్టు ఈ మాట, ఈ లోకంలో ఒక్కలే ఉన్నా కూడా ఆయన కోసం చచ్చిపోవడానికి రెడీ యేసయ్య. ఇఫ్ ఇట్స్ ఓన్లీ మీ లివింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్, జీసస్ ఈస్ రెడీ టు డై ఫర్ మీ. ఇంతమంది ప్రజలు కూడా ఆయనకు అక్కర్లే. ఒక్కరు తప్పిపోయినా, 100 మందిలో ఒక్కరు తప్పిపోయినా, హీ విల్ జస్ట్ కమ్ రన్నింగ్ ఆఫ్టర్ అస్, హీ విల్ చేజ్ అస్. అంత గొప్ప ప్రేమ, క్షమాపణ కలిగిన వాడు మన యేసయ్య. మనం తప్పిపోతే ఆయన తట్టుకోలేడు, అందుకే కిందకి దిగి వచ్చాడు.
ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ వాళ్ళకంటే మన ధన్యులని ఎంతమంది నమ్ముతారు? జీసస్ హ్యాస్ బ్రాట్ డౌన్ గాడ్స్ లవ్ ఇన్ టు అ పర్సనల్ లెవెల్. వ్యక్తిగతంగా తీసుకొచ్చాడు. ఎక్కడో ఉన్నాడండి దేవుడు, మాకు కనిపించట్లేదు. ఎలా నమ్మాలండి అంటే, ఐ హ్యావ్ కమ్ డౌన్ ఫర్ యూ అండ్ మీ. హీ హ్యాస్ కమ్ డౌన్. హీ హ్యాస్ బ్రాట్ హిస్ లవ్ ఇన్ టు అ పర్సనల్ లెవెల్, ఇన్ టు అన్ ఇండివిజువల్ లెవెల్. వ్యక్తిగతంగా తీసుకొచ్చాడు. అప్పుడు జనాంగం కోసం మాట్లాడాడేమో, ఇప్పుడు ఒక్కొక్క వ్యక్తి ఆయనకి జనాంగం. ఆమేన్. ఎంతమంది నమ్ముతారు? ఒక్కొక్క వ్యక్తి ఆయనకి జనాంగం. దట్ ఈస్ గాడ్స్ లవ్, దట్ ఈస్ గాడ్స్ ఫర్గివ్నెస్. ఈరోజు అది మనం జ్ఞాపకం చేసుకోలేకపోతే, వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఈస్ ఇన్ వెయిన్. వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ అదర్ దాన్ జీసస్ ఈస్ ఇన్ వెయిన్. ఎప్పుడైతే యేసయ్యని సెంటర్లో మనం పెడతామో, ఎవ్రీథింగ్ గెట్స్ ఇట్స్ వాల్యూ. ప్రతిదానికి కూడా విలువ ఇవ్వబడుతుంది. చాలా క్లియర్గా మెసేజ్ ఇచ్చాడు దేవుడు హోషేయ ద్వారా ఇశ్రాయేలుకి. ఈరోజు మనకి ఇస్తున్నాడు. ఎందుకంటే వీ మైట్ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ద సిమిలర్ సిచ్యువేషన్. ఏమో నేను ఇశ్రాయేలుకి అంత ఘోరమైన పాపాలు ఏం చేయలేదండి అని మనం ఈజీగా చెప్పొచ్చు. బట్ బై వర్డ్ సేస్ there is no one good than the Father. There is no one good than God. దేవుని కంటే మంచివారు. ఒకవేళ ఆయన స్టాండర్డ్లో మనం చూసుకోకపోతే మనం ఎప్పుడూ మంచివాళ్ళమే. కానీ మన లైఫ్ వెనక్కి తీసుకుంటే అన్నీ అబద్ధాలే, అన్నీ మోసాలే, అంత కుట్రలే, అంత కోపమే, వ్యతిరేకతే, ఎనిమిటీయే, నో ఫర్గివ్నెస్ లేకపోతేనంటే అది ఎలాంటిదో తెలుసా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నాకు నా భార్యతో గొడవ అయిందనుకోండి, నేను తనను క్షమించలేకపోతున్నాను. అది ఎలాంటిదో తెలుసా? పాయిజన్ నేను తాగేసి తను చచ్చిపోవాలని కోరుకుంటున్నట్టు. అంటే క్షమించలేని గుణం ఎంత భయంకరమైందో ఆలోచించండి. పాయిజన్ నేను తాగేసి ఎదుటి వ్యక్తి చనిపోవాలని చూస్తున్నానంట. అంటే పాయిజన్ నాలో ఉంది. అన్ఫర్గివ్నెస్ ఈజ్ ఎ పాయిజనస్ థింగ్. అన్ఫర్గివ్నెస్. If you are not able to forgive anybody this day, this moment, think of it. Poison నీ బాడీలో ఉంది, నా బాడీలో ఉంది. If I am in the condition and I will die, not the other person. ఎదుటివాడు కాదు చనిపోయేది, మనమే చనిపోతాం. So it's better to forgive. మనం మర్చిపోలేము. We cannot forget. I don't believe that words forgive and forget. మనం మర్చిపోలేము. కష్టం అది. ఈవెన్ దేవుడు కూడా మర్చిపోడు. డూ యూ బిలీవ్ ఇట్? దేవుడు మర్చిపోడా? ఎలాగండి? హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? దేవుడు మెమరీని ఎలా ఎరేజ్ చేస్తాడు? చెప్పారు కదా. సో లిటరల్గా తీసుకుంటే మర్చిపోతాడని మనం అనుకోవాలి. బట్ వాట్ ఇట్ మీన్స్ ఫర్ మీ పర్సనలీ, నేను చెప్తున్నాను, నాకు అండర్స్టాండింగ్ అయిన విధం ఏంటంటే, వీ కెనాట్ ఎరేజ్ గాడ్స్ మెమరీ. హౌ కెన్ వి ఎరేజ్ గాడ్స్ మెమరీ? ఎలా తీయగలం? బట్ వాట్ హీ సేయింగ్ హియర్ ఈస్, ఒకవేళ నా భార్యతో నాకు గొడవ అయితే నేను తనకు క్షమిస్తే దాన్ని మళ్ళీ నేను ఎత్తను, ఎక్కడ నాకు గుర్తున్నా కూడా. ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్, గాడ్ సేస్ దట్ క్లియర్లీ ఇన్ హిస్ వర్డ్, నువ్వు నీ గతాన్ని నేను ఎప్పటికీ నీకు గుర్తు చేయను. వన్స్ ఐ హ్యావ్ ఫర్గివెన్ యూ. దట్ ఈస్ వై వీ రెడ్ ఇన్ Psalm 32, which is so relating today. God, Holy Spirit leads in this amazing way. Look at Psalm 32 now. Verse 5, please. Yes. So once God has forgiven us, every guilt is gone. ప్రతి దోషం కూడా తీసివేయబడింది. If you are still guilty of what you have done against God, even though God forgave you, go back and think, did you really accept the forgiveness of your Lord? నిజంగా దేవుడిచ్చిన క్షమాపణని అంగీకరించావా లేదా అనేది ఒక్కసారి గో బ్యాక్ అండ్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. బికాస్ దేవుడు ఫర్గివ్ చేస్తానంట, ఆల్ గిల్ట్ ఈజ్ గాన్. యేసయ్య సిలువపై చేసిన కార్యం అదే. హీ హ్యాస్ ఫినిష్డ్ ద వర్క్. Every guilt is gone. He has forgiven. He has forgiven each one of us if you have honestly repented
అట్ హిస్ ఫీట్. ఆయన పాదాల దగ్గర ఆనెస్ట్గా రిపెంట్ అయ్యి కన్ఫెస్ అయ్యి ఒప్పుకుంటే మన దేవుడు క్షమించగలిగిన వాడు, క్షమించినవాడు. ఇది నమ్మి ఇంకా నేను గిల్ట్లో ఉన్నాను అనుకుంటే చెక్ యువర్ ఫర్గివ్నెస్, చెక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ యువర్ ఫర్గివ్నెస్. దట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్, రైట్? వీ విల్ రీడ్ వన్ లాస్ట్ వర్స్. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మరి క్రిస్మస్ సీజన్లో ఏంటి ఈయన వచ్చి వర్స్ కూడా చదివించలేదు అంత అనుకోవచ్చేమో. బట్ ఐ విల్ గో బ్యాక్ టు దిస్ వర్స్, ఐజియా చాప్టర్ 9 verse 6. ఇది చదవాలి కదా, క్రిస్మస్ టైంలో ఖచ్చితంగా చదవాలేమో. చాలు చాలు చాలు, ఫస్ట్ భాగం మాత్రమే చాలు నాకు. నేనేం తప్పు చెప్పాను అనుకుంటున్నాను. 9:6 6:9 ఇట్ ఈస్ 9:6. సో ఎలా అనగా మనకు శిశువు పుట్టెను, మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను. ఇంగ్లీష్లో చాలా బాగుంది యాక్చువల్గా. దట్ ఈస్ వై ఐ వాంటెడ్ టు క్లోజ్ విత్ దిస్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్. ఇంగ్లీష్ బైబిల్స్ ఎవరైనా ఉన్నా, ఒకవేళ ఫోన్లో ఉన్నా కూడా మీరు చూడండి. ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద పోస్టర్ నా స్టేటస్లో పెట్టుకుంది కూడా అదే. నేను 9:6లో ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ నుంచి చదువుతాను. ఫార్ ఎ చైల్డ్ ఈజ్ బార్న్ టు అస్, అ సన్ ఈజ్ గివెన్ టు అస్. ఇది ఇంగ్లీష్లో నేను తీసుకున్న వర్షన్, NLT వర్షన్. సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్, ఈరోజు నేను పెట్టుకున్న పోస్టర్ కూడా అదే. ఫార్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ వర్డ్. ఆ ఫస్ట్ భాగంలో చివరి వర్డ్ ఈజ్ గివెన్. మధ్యలో అంతా తీసేస్తే ఎ చైల్డ్ ఈజ్ బార్న్ టు అస్, ఎ సన్ ఈజ్, ఇట్ ఈస్ ఫార్ గివెన్. You and I are forgiven because there is the child and the son in between that. Amen? And the child and the son is Jesus Christ for us this evening. That is why we celebrate Christmas. That is why we celebrate Easter. That is why we celebrate Good Friday. That is why we celebrate Jesus all our life. Amen? 6.5 సంవత్సరాలు అయింది నేను క్రిస్మస్ మొదలు పెట్టుకొని. నిన్న కూడా ఈ మాట చెప్పాను, మొన్న ఈ మాట చెప్పాను అక్కడ. 6.5 సంవత్సరాలు అయింది నేను క్రిస్మస్ మొదలుపెట్టి, ఇంకా ఆగలేదు. మీరు ఎప్పుడు మొదలు పెట్టారో, ద డే వెన్ యూ హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ క్రైస్ట్ ఈస్ ద డే వెన్ క్రిస్మస్ బిగాన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్స్. అండ్ ఇట్ షుడ్ నెవర్ ఎవర్ స్టాప్, బికాస్ వీ హ్యావ్ అ లవింగ్ గాడ్, వీ హ్యావ్ అ ఫెయిత్ఫుల్ గాడ్, వీ హ్యావ్ అ ఫర్గివింగ్ గాడ్. వీ ఆర్ ఫర్గివెన్ బికాస్ జీసస్ ఈస్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్స్. వీ కుడ్ హ్యావ్ బిన్ రెబెలియస్, వీ కుడ్ హ్యావ్ బిన్ డిస్టెంట్ ఫ్రమ్ గాడ్, but God redeemed us through His Son, Jesus. Amen? May His grace be upon us, each one of us. May His grace be upon each of our families, of our churches, our society, and everybody. May the Lord rule our lives. కొద్ది నిమిషాలు కళ్ళు మూసుకొని చిన్న కోరస్ పాడుతూ we will just retrospect on what we have heard. మనం ఏం విన్నామో ఈ సాయంకాలం, we will just reflect on that as we sing this chorus. We are so grateful to our Lord. ఆయనకి ఎంతో రుణస్థులై ఉన్నాం మనం, ఆయనకి ఎంతో రుణస్థులై ఉన్నాం. ఆయన ప్రేమకి, ఆయన జాలికి, ఆయన కనికరానికి, ఆయన దయకి, ఆయన వాత్సల్యతకి, ఆయన చేసిన కార్యానికి, ఆయన త్యాగానికి మనం ఎంతో 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 రుణస్థులై ఉన్నాం. ఆయనకి ఈరోజు ఏమి ఇవ్వగలం? There's nothing that we can give. We were so spoiled like Israel, like the life of Gomer, which is shown as a symbol. సింబాలిక్గా మనకు చూపించబడింది గోమర్ యొక్క జీవితం. ఇది నా బ్రతుకు అయి ఉండొచ్చు. ఈ విధంగా మనం దేవునికి వ్యతిరేకంగా అవిధేయతగా ఉండి ఉండొచ్చు. బట్ గాడ్ ఈస్ సేయింగ్, I will love you back because I have planted Jesus for you. యేసయ్యని, నా కుమారుణ్ణి నేను మీకోసం నాటాను, మీకోసం విత్తాను. If you believe in my son, that he has died for you and he has rose up, you will be with me for eternity అన్న మాటను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం. ఆయనకి ఏమి ఇవ్వగలం ఈరోజు?
ఆయనకి ఏమి ఇవ్వగలం? లెట్స్ క్లోజ్ అవర్ ఐస్. మన కళ్ళు మూసుకుందాం. మన ఆలోచనలో కేవలం ఆయన కార్యాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. కృతజ్ఞత కలిగిన భావంతో నేను రుణస్తురాలని అనే స్థితిలో ఆయన వైపు చూద్దాం. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద స్టేట్ వెన్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు లవ్ హిమ్ బ్యాక్. ఆ రుణస్థుడైన స్థితి, ఆ ఇండెటెడ్నెస్ స్టేట్ ఈస్ ద మోస్ట్ వర్తియెస్ట్ స్టేట్ దట్ యూ కెన్ ఎవర్ హ్యావ్, because that is when you will worship him with all your heart. చెప్దామా? అందరం కలిసి మరొకసారి చెప్తాం. ఏమి ఇవ్వగలను? ఏమివ్వగలం నాయన మీ ప్రేమకి? ఏమివ్వగలమయ్యా మీ క్షమాపణకి? ఏమివ్వగలం మీ జాలి, మీ కనికరానికి, మీ దయకి, మీ వాత్సల్యతకి? మేమేమివ్వగలం? మేమేమిచ్చినా కూడా అది సరిపోదు, సరితూగదు నాయన. మా ప్రాణాన్ని మీకు అర్పించిన, మా సమస్తాన్ని మీకు ఇచ్చినా కూడా సరిపోదు తండ్రి. మీ ప్రేమ ఎంత ఉన్నతమైనది, మీ క్షమాపణ ఎంత గొప్పదయ్యా. ఈ లోకంలోకి బాలుడిగా మీరు వచ్చి యు హ్యావ్ బ్రాట్ ద ఫాదర్స్ లవ్ టు అ వెరీ పర్సనల్ లెవెల్.
మాకు వ్యక్తిగతంగా మీ ప్రేమను తీసుకొచ్చేసారు. You have said that you will forgive us in the Old Testament. And Jesus, you have come down to forgive us. మీరు మమ్మల్ని క్షమించారు కనుకే ఈరోజు మిమ్మల్ని మేము సెలబ్రేట్ చేసుకోగలుగుతా ఉన్నాం. If you would not have forgiven us, Lord, our lives would have been rags. Our life would have been a ruin. ఎందుకు పనికి రాని జీవితాలు అయిపోయేవి. కానీ మీరు మా కోసం దిగొచ్చారు కనుకే ఈరోజు మా జీవితాలకు విలువ ఇవ్వబడుతుంది. ఈరోజు మేము మీకోసం ప్రభువా నిలబడగలుగుతూ ఉన్నాం. అర్హత యోగ్యత లేని మా బ్రతుకులకి మీరు అర్హతనిచ్చారు, మీరు యోగ్యతనిచ్చారు, మీరు విలువనిచ్చారు, మీరు ఒక గమ్యాన్ని ఇచ్చారు. మీకు వందనాలు. Lord, if we are only looking at the reward and not looking at a relationship, Lord, that is not what you want from us. Help us, Lord, to focus on the relationship with you that was lost, because you have restored that through your Son. Thank you, Father. Thank you. తండ్రి మీకు వందనాలు. అయా మీ వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని అందరినీ కూడా సంధించినందుకు మీకు వందనాలు. మీ స్వరాన్ని మనకు వినిపింపజేసినందుకు మీకు వందనాలు. మీ హృదయాన్ని మాకు బయలుపరిచినందుకు మీకు వందనాలు. A father's heart is so pure. ఎంతో స్వచ్ఛమైన మీ హృదయాన్ని మాకు తెలియజేశారు. హోషేయ జీవితం ద్వారా, గోమరు జీవితం ద్వారా, ఇజ్రాయేలు బ్రతికిన జీవితం ద్వారా ఈరోజు మమ్మల్ని మేము చూసుకుంటే ప్రభువా, మేము కూడా అట్టివారమే, అట్టి యోగ్యత లేని వారమే, మీకు దూరంగా వెళ్ళిపోయిన వారమే, మీరు వద్దు అనుకున్న వారమే. కానీ యేసయ్యా, you are asking us to come back. If there is anyone here struggling in your life, struggling in your walk with God, దేవునితో నడవడానికి భయపడుతూ అపనమ్మకంతో ఆందోళనతో ఎవరన్నా ఉన్నవారైతే, take this as an encouraging word that God has forgiven you. No matter how dirty your life is, no matter how ruined your life is, no matter if people are pleasing towards you or not, but God says you can please me only through the faith you have in me. విశ్వాసం ద్వారా మాత్రమే మీరు నన్ను ప్లీజ్ చేయగలరు అనే మాటను జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ఎంత విశ్వాసం ఉందనేది కాదు, విశ్వాసం ఉంచావా లేదా అనేది ప్రాముఖ్యం. This night may the Lord encourage each one of us. తండ్రి, మీరు మీ పరిచరణ ఇక్కడ జరిగించుకున్నందుకు వందనాలు. విత్తిన ఈ మాటని ప్రభువా మీరు ఫలింపజేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. షెపర్డ్స్ ఫ్యామిలీకి మీరు షెపర్డ్గా ఉన్నందుకు మీకు వందనాలు. యు ఆర్ ద షెపర్డ్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్యామిలీ. యు ఆర్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్యామిలీ. అండ్ వీ ప్రొక్లెయిమ్ అండ్ స్పీక్ యువర్ గ్రేస్, యువర్ లవ్, యువర్ హ్యాపీనెస్, యువర్ జాయ్, యువర్ మల్టిఫోల్డ్ బ్లెస్సింగ్స్ in this church, Lord. As they lean on you, as they submit to you, as they humble themselves to you, may they be exalted in your name. We give you all the glory and the honor. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you very much. Thank you. సంఘం అంతటికి కూడా my heartfelt thanks. మా ఇద్దరు తరపున కూడా from Kiran and Beulah. Thank you very much for inviting us, for having us here tonight. వ్యక్తిగతంగా నేను చాలా ఆశీర్వదింపడ్డాను, బికాజ్ ఐ హ్యావ్ నాట్ వస్తున్నప్పుడే చెప్పాను, ఇట్ ఈస్ వెరీ బ్లాంక్ ఇన్ మై మైండ్, ఐ డోంట్ నో వాట్ టు స్పీక్, బట్ గాడ్ హెస్ మాటలు అందిస్తూనే వచ్చారు. అండ్ దట్స్ ద లీడింగ్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్, హోలీ స్పిరిట్. సో వీ బిలీవ్ అండ్ ఐ బిలీవ్ దట్ గాడ్స్ పవర్ఫుల్ ప్రెసెన్స్, God's Spirit will continue to move in the midst of this church and this family, and may He be the shepherd, a shepherd who will never ever leave His sheep, a shepherd who will run after even just one person is lost, a shepherd who always has his weapons and tools with him. He is always fighting your battles. I just cannot stop preaching tonight, I don't know why. May the Lord lead us, may the Lord bless us, and may this be a Christ-centered Christmas for each one of us. And I also want to thank Pastor Varun Garu. He's in fact my Baba. So my Baba ki many thanks for thinking of me, and especially thank God for putting me in His thoughts. It's such an encouragement for me, and when I go back to Bangkok, which is a place that God has ordained for us,
We don't know how long, but God has helped us to, to grow in Him and to be in a place which is very, very, very needed. Like the place I have shared from the Word is a similar place. So continue to pray for us. Pray for our professional lives, మా యొక్క వ్యక్తిగత జీవితాలకి, మా ఉద్యోగాలకి. Especially pray for our for God's work in our lives as we are very actively involved. మేము ఇంతకుముందు అలా లేము కానీ now we are very actively involved in discipleship. So శిష్యత్వపు ట్రైనింగ్లో మేము చాలా ఇప్పుడు యాక్టివ్గా ఉన్నాం కాబట్టి కంటిన్యూ టు ప్రే ఫర్ అస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ సారీ ఇఫ్ ఐ హావ్ టేకెన్ టూ లాంగ్.